Dear students, welcome to DOPA classes. ഇന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് സെക്കൻഡ് ഇയറിലെ ഇനോർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ചാപ്റ്ററാണ്. ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബട്ട് വെരി ഈസി ചാപ്റ്റർ, പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻറ്റ്സ്. ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻറ്റ്സ് പഠിക്കുന്നുണ്ട്, സെക്കൻഡ് ഇയറിലും പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻറ്റ്സ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഡിസ്കഷൻ ടോപ്പിക് സെക്കൻഡ് ഇയറിലെ പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻറ്റ്സ് ആണ്. ആ ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്ന മെയിൻ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആണ് നമുക്കിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, സെക്കൻഡ് ഇയർ പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻറ്റ് വി നോ ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഗ്രൂപ്പ് 15 അപ് ടു ഗ്രൂപ്പ് 18. ഗ്രൂപ്പ് 15 നൈട്രജൻ ഫാമിലി, ഗ്രൂപ്പ് 16 ഓക്സിജൻ ഫാമിലി, ഗ്രൂപ്പ് 17 ഹാലജൻസ് ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് 18 നോബൽ ഗ്യാസസ്. ഇത്രയാണ് സെക്കൻഡ് ഇയർ പി ബ്ലോക്കിൻ്റെ മെയിൻ ഗ്രൂപ്പ്സിൽ വരുന്നത്. നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഡിസ്കഷനിൽ ആ ചാപ്റ്ററിലെ ഏറ്റവും മെയിൻ പോയിൻറ്റ്സുകളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. അതിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരെണ്ണമാണ് നൈട്രിക് ആസിഡ് HNO3. നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് നൈട്രിക് ആസിഡ്. റിമെമ്പർ, nitric acid is manufactured by Ostwald process. Nitric acid manufactured by Ostwald process. Now, what are the steps involved in Ostwald process? Listen, Ostwald process first step, oxidation of ammonia. You see, ammonia combines with oxygen. That is oxidation of ammonia. Then in Ostwald process, platinum is used as catalyst. Then temperature 500 Kelvin, then pressure 9 bar. Now oxidation of ammonia gives nitric oxide and water. Dear students, in Ostwald process, first step, ammonia combines with oxygen in the presence of catalyst. Remember, temperature and pressure. What will be the product? Nitric oxide and water is the first step. Then in the second step, nitric oxide combines with oxygen and form nitrogen dioxide, the second step. And third step, you see, nitrogen dioxide is absorbed in water and form nitric acid HNO3, and again it produces nitric oxide. Balanced equation, 3NO2 plus H2O gives 2HNO3 plus NO. ഇങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന NO, that NO can be again used in this process. So you remember a very important question, a very important topic, manufacture of nitric acid. Which process? Remember, Ostwald process. It involves 3 steps. First one, ammonia with oxygen. First product, nitric oxide. Remember, catalyst, temperature and pressure. Then second step, nitric oxide oxidized to nitrogen dioxide. Third step, nitrogen dioxide is absorbed in water to form nitric acid, and again it produces NO. That NO can be recycled in the process. Okay, so one important point. Then we know nitric acid is used as a laboratory reagent. This is one point. Now remember another point. Then important reactions of nitric acid with metal. For example, listen, nitric acid reacts with copper metal and it reacts with zinc. Then copper reacts with concentrated nitric acid. Similarly, zinc reacts with concentrated nitric acid. Now, zinc and copper react with concentrated nitric acid. Dear students, remember different products obtained in this reaction. One product, it is copper nitrate, CuNO3 twice.
Here corresponding zinc nitrate ZnNO3 twice. It's a common product. Then nitrogen dioxide is obtained if you use concentrated nitric acid. Now another water. Then you have to balance the equation. For time being, please remember the product of the reaction. കോപ്പറും കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് നൈട്രിക് ആസിഡും റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡ് ഏതാ? നൈട്രജൻ ഡയോക്സൈഡ് ആണ്. അത് കോപ്പർ ആണെങ്കിലും സിങ്ക് ആണെങ്കിലും NO2 ആണ് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് എ വൺ റിയാക്ഷൻ. നൈട്രിക് ആസിഡിൻ്റെ ഒരു റിയാക്ഷനാണ്. ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട മറ്റൊരു റിയാക്ഷൻ. ലിസൺ. Similarly, this nitric acid react with copper and zinc again, but dilute nitric acid. ഫസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞത് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് നൈട്രിക് ആസിഡ് ആണ്. ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ഡയലൂട്ട് നൈട്രിക് ആസിഡ്. അത് കോപ്പറിൻ്റെ കൂടെയും റിയാക്ട് ചെയ്യും, സിങ്കിൻ്റെ കൂടെയും റിയാക്ട് ചെയ്യും. Now what are the products obtained? Then in case of copper we get one product CuNO3 twice. Here corresponding product ZnNO3 twice. That's a common product. Then in case of copper, remember copper with dilute nitric acid gives nitric oxide NO then water. Then zinc react with dilute nitric acid form zinc nitrate plus nitrous oxide plus water. You see, copper with dilute HNO3, nitrogen oxide ഏതാ? Nitric oxide ആണ്. Then zinc with dilute nitric acid ഏതാ? nitrogen oxide, nitrous oxide ആണ്. ഇവിടെ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് ഓർക്കുക. കോപ്പറിലും സിങ്കിലും ഡയലൂട്ട് HNO3 റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡ്സ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. ബട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആസിഡിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കണ്ടോ, കോപ്പറും സിങ്കും കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് നൈട്രിക് ആസിഡിൽ റിയാക്ട് ചെയ്താൽ ഒരേ നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡാണ് കിട്ടുക. ബോത്ത് കേസ് നൈട്രജൻ ഡയോക്സൈഡാണ് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പ്രീ ബ്ലോക്ക് എലമെൻറ്റിലെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് നൈട്രിക് ആസിഡ്. അതിൻ്റെ മാനുഫാക്ചർ പറഞ്ഞു, അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് റിയാക്ഷൻസ് പറഞ്ഞു. സിങ്ക് ആൻഡ് കോപ്പർ, അത് രണ്ട് കേസ് പഠിക്കണം, കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് നൈട്രിക് ആസിഡും ഡയലൂട്ട് നൈട്രിക് ആസിഡും. ഓക്കെ, യെസ്. ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട മറ്റൊരു പോയിന്റ്, അമോണിയ എന്ന കോമ്പൗണ്ട്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം. NH3 അമോണിയ ഗ്യാസ്. ലിസൺ, അമോണിയ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് എവരി വൺ വിൽ നോ, ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഹേബർ പ്രോസസ്. ഇല്ലേ? അമോണിയ ലാർജ് സ്കെയിലിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഹേബർ പ്രോസസ്. ഏതാ ഹേബർ പ്രോസസ് റിയാക്ഷൻ? വി നോ നൈട്രജൻ കമ്പൈൻസ് വിത്ത് hydrogen to form NH3. It is Haber process. Then we know, according to Le Chatelier principle, in order to get maximum yield of ammonia, we should use an optimum temperature. Then optimum temperature for Haber process. Remember, optimum temperature in Haber process. Haber process apply ചെയ്യുന്ന optimum temperature around 700 Kelvin. Then similarly in Haber process, then optimum pressure, maximum yield of ammonia കിട്ടാൻ apply ചെയ്യുന്ന optimum pressure around 200 atm pressure. Then Haber processൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന catalyst that we know iron ആണ് catalyst ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അമോണിയ ഇൻഡസ്ട്രിയലി പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ Haber process. Haber process nothing but N2 plus 3H2 gives 2NH3. To get maximum yield of ammonia, optimum temperature 700 Kelvin, optimum pressure 200 atm, then catalyst used in Haber process is Fe or iron. These are all about manufacture of ammonia. Okay, then we know another point. Ammonia, we know it contain NH3. NH3 consists of a lone pair of electron with nitrogen. You see, due to the presence of lone pair of electron and nitrogen, ammonia acts as a Lewis base.
നൈട്രജൻ ആറ്റത്തിൽ ഒരു ലോൺ പെയറിൻ്റെ പ്രസൻസ് കാരണം അമോണിയ ലൂയിസ് ബേസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും. അമോണിയൻ്റെ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ, അമോണിയയുടെ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ sp3യും അമോണിയൻ്റെ ഷേപ്പ് ട്രയഗണൽ പിരമിഡൽ ഷേപ്പുമായിരിക്കും. ഇതുകൂടി ആ കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം. അപ്പോൾ അമോണിയൻ്റെ മാനുഫാക്ചർ, അമോണിയൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി, ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ, സ്ട്രക്ചർ, ഇത്രയാണ് അമോണിയ ടോപ്പിക്കിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത്. ദെൻ വി നോ അനദർ പോയിന്റ്, അമോണിയ ഗ്യാസിനെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു സിമ്പിൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്. ഹൗ വിൽ യു ഡിറ്റക്ട് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് അമോണിയ ഗ്യാസ്? യു ടേക്ക് എ ഗ്ലാസ് റോഡ് ഡിപ്ഡ് ഇൻ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ്. ദെൻ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്ത ഗ്ലാസ് റോഡ് അമോണിയ ഫില്ല് ചെയ്ത ജാറിൽ കാണിക്കുക. യു സീ ദിസ് റിയാക്ഷൻ, അമോണിയ പ്ലസ് HCl ഗീവ്സ് NH4Cl. ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്ത ഗ്ലാസ് റോഡ് അമോണിയ ഫില്ല് ചെയ്ത ജാറിൽ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി ഗെറ്റ് ഡെൻസ് വൈറ്റ് ഫ്യൂംസ് ഓഫ് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ്. ആ ജാറിൽ നിന്ന് വൈറ്റ് ഫ്യൂംസ് ഇവോൾവ് ചെയ്യും. ആ വൈറ്റ് ഫ്യൂംസ് അമോണിയം ക്ലോറൈഡിൻ്റെ വൈറ്റ് ഫ്യൂംസ് ആണ് കിട്ടുന്നത്. NH3 റിയാക്ട്സ് വിത്ത് HCl ടു ഫോം അമോണിയം ക്ലോറൈഡ്. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിലെ 2 പോയിൻസുകളാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും സമയമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഒന്ന് നൈട്രിക് ആസിഡ്, 2 അമോണിയ. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള മറ്റൊരു പോയിൻ്റാണ്, ഇത് പി ബ്ലോക്കിൽ വരുന്ന മറ്റൊരു സെക്ഷനാണ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ്. സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിൻ്റെ മാനുഫാക്ചർ H2SO4. 2 ആസിഡിൻ്റെ മാനുഫാക്ചർ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഇയർ പി ബ്ലോക്കിൽ വരുന്നുണ്ട്. നൈട്രിക് ആസിഡിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറും സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറും. റിമെമ്പർ, സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് കോണ്ടാക്റ്റ് പ്രോസസ്സ്. കോണ്ടാക്റ്റ് പ്രോസസ്സ്. ഇനി നേരത്തെ ഓസ്റ്റ്വാൾഡ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റെപ്സ് പറഞ്ഞ പോലെ കോണ്ടാക്റ്റ് പ്രോസസ്സിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പഠിക്കുക. യു സി, സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് മാനുഫാക്ചേർഡ് ബൈ കോണ്ടാക്റ്റ് പ്രോസസ്. അതിലെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്, റിമെമ്പർ, ബേണിംഗ് ഓഫ് സൾഫർ. വി നോ സൾഫർ പ്ലസ് ഓക്സിജൻ ഗീവ്സ് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റ് പ്രോസസ്സ്. ആദ്യം സൾഫർ എയറിൽ ബേൺ ചെയ്ത് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് കമ്പൈൻസ് വിത്ത് ഓക്സിജൻ, then oxidation of sulfur dioxide to form sulfur trioxide. ബാലൻസ്ഡ് ഇക്വേഷൻ ആണ് എഴുതിയത്. റിമെമ്പർ, ഈ റിയാക്ഷനിൽ സൾഫർ ട്രയോക്സൈഡിൻ്റെ ഈൽഡ് മാക്സിമം കിട്ടാൻ നമ്മളൊരു കാറ്റലിസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യണം. ദറ്റ് ഈസ് വെനേഡിയം പെൻഡോക്സൈഡ് ആണ് കാറ്റലിസ്റ്റ്, V2O5. ദെൻ കോണ്ടാക്റ്റ് പ്രോസസ്സിൽ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് മാനുഫാക്ചറിൽ ടെമ്പറേച്ചർ അറൗണ്ട് 450 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ടെമ്പറേച്ചർ യൂസ് ചെയ്യാം. റിമെമ്പർ, വെനേഡിയം പെൻഡോക്സൈഡ് യൂസ്ഡ് ആസ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ഇൻ കോണ്ടാക്റ്റ് പ്രോസസ്. തേർഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ കിട്ടിയ സൾഫർ ട്രയോക്സൈഡിനെ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിൽ അബ്സോർബ് ചെയ്യാം. സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് പ്ലസ് SO3, what will be the product? You see H2S2O7. We know it is called oleum. It is called oleum. Then third step, contact process in the fourth step. Third step oleum form ചെയ്യും. Fourth step oleum dilute ചെയ്യുക. That is H2S2O7 plus water. Now we get H2, 2H2SO4. ഇതാണ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന കോണ്ടാക്റ്റ് പ്രോസസ്സ്. നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഏരിയ ആണ്. കോണ്ടാക്റ്റ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് റിയാക്ഷൻസ് ഓർക്കുക. 4 സ്റ്റെപ്പിലാണ് കോണ്ടാക്റ്റ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യം സൾഫർ ബേൺ ചെയ്ത് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് കിട്ടും. കറസ്പോണ്ടിങ് റിയാക്ഷൻ ഓർക്കുക, S+O2 gives SO2. എന്താ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ്? കൺവേർഷൻ ഓഫ് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് ടു സൾഫർ ട്രയോക്സൈഡ്. എന്താ ഇക്വേഷൻ? 2SO2 plus O2 gives 2SO3. What will be the catalyst? Vanadium pentoxide ആണ് കോണ്ടാക്റ്റ് പ്രോസസ്സിൽ കാറ്റലിസ്റ്റ്. തേർഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ സൾഫർ ട്രയോക്സൈഡിനെ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിൽ അബ്സോർബ് ചെയ്യാം. സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് പ്ലസ് SO3 ഏത് പ്രോഡക്റ്റ് ഫോം ചെയ്യും?
ഒലിയമാണ് കിട്ടുന്നത്, H2S2O7. ഫൈനലി ഒലിയം ഡയലൂട്ട് ചെയ്യുക. ഒലിയം ഡയലൂട്ട് ചെയ്താൽ വി ഗെറ്റ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ്. ക്ലിയർ? ഇതാണ് കോണ്ടാക്ട് പ്രോസസ്സിനകത്ത് പഠിക്കേണ്ടത്. ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട മറ്റൊരു പോയിന്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത്, മക്കളെ, സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഒരു പവർഫുൾ ഡീഹൈഡ്രേറ്റിംഗ് ഏജന്റാണ്. Sulfuric acid is a powerful dehydrating agent. For example, you take sugar C12H22O11. It's a formula of sugar. Then sugar like concentrated sulfuric acid add here. What happen? Sulfuric acid will absorb water and elements of water. Sugaril ninnu sulfuric acid 11 water molecule release ചെയ്തു. Then remains 12 carbon. The blank residue kittum. We know this process called charring. It shows dehydrating nature of concentrated sulfuric acid. Clear? So sulfuric acid inde oru important property aanu sulfuric acid is a powerful dehydrating agent. മറ്റൊരു property ആണ് sulfuric acid is a drying agent. Remember this point also. Sulfuric acid is a ഡ്രൈയിങ് ഏജൻറ്റ്. ഗ്യാസസുകളൊക്കെ ഡ്രൈ ചെയ്യാൻ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് യൂസ് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ക്ലോറിൻ ഗ്യാസ് ഡ്രൈ ചെയ്യാൻ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് യൂസ് ചെയ്യും. ബട്ട് റിമെമ്പർ, അമോണിയ ഗ്യാസ് ഡ്രൈ ചെയ്യാൻ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് യൂസ് ചെയ്യില്ല. സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡ്രൈയിങ് ഓഫ് ഗ്യാസസ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ക്ലോറിൻ ഗ്യാസിനെ ഡ്രൈ ചെയ്യാൻ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് സ്യൂട്ടബിളാണ്. സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് ഗ്യാസിനെയും നമുക്ക് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിൽ ഡ്രൈ ചെയ്യാം. എന്നാൽ അമോണിയ ഗ്യാസിനെ ഡ്രൈ ചെയ്യാൻ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് യൂസ് ചെയ്യില്ല. കാരണം അമോണിയ ബേസാണ്, സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് അസിഡിക് ക്യാരക്ടറാണ്. സോ അമോണിയ ആൻഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് വിൽ റിയാക്ട് ആൻഡ് ഫോം സാൾട്ട്. സാൾട്ട് ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് അമോണിയ ഗ്യാസിനെ ഡ്രൈ ചെയ്യാൻ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. ക്ലിയർ? ഇപ്പോൾ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടി, ഒന്ന് ഡീഹൈഡ്രേറ്റിംഗ് ഏജൻറ്റ്, രണ്ട് ഡ്രൈയിങ് ഏജൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും. Then sulfuric acid powerful oxidizing agent ആണ്. Sulfuric acid is a powerful oxidizing agent. ഇനോർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിലും ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിലും സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. Then sulfuric acid act as a powerful oxidizing agent. For example, ഇപ്പോൾ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡുമായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്താൽ ദെൻ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡുമായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് കിട്ടും. സിമിലർലി അയഡിൻ, നോൺ മെറ്റലാണ് അയഡിൻ. അയഡിൻ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി ഗെറ്റ് സൾഫറിൻ്റെ അയഡിൻ സൾഫറുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യും. അതായത് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഓക്സിഡൈസിങ് പവർ കാണിക്കുന്ന ഒരു ആസിഡാണ്. നൈട്രിക് ആസിഡും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്, ഓക്സിഡൈസിങ് പവർ കാണിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കോണ്ടാക്റ്റ് പ്രോസസ്സാണ് അതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത്. കോണ്ടാക്റ്റ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ 4 സ്റ്റെപ്പ്, അതിലെ കാറ്റലിസ്റ്റ്, അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി, ഡീഹൈഡ്രേറ്റിംഗ് ഏജൻറ്റ്, ഡ്രൈയിങ് ഏജൻറ്റ്, ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻറ്റ്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത്, പഠിക്കേണ്ടത് പി ബ്ലോക്കിൽ തന്നെ വരുന്ന മറ്റൊരു പോയിന്റ്. ഗ്രൂപ്പ് 15 അതായത് നൈട്രജൻ ഫാമിലിയിൽ വിനോ നൈട്രജൻ, ഫോസ്ഫറസ്, ആഴ്സനിക്, ആൻറ്റിമണി, ദെൻ ബിസ്മത്ത്. ഈ എലമെൻസിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് 15 എലമെൻസിൻ്റെ ഹൈഡ്രേറ്റ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ചോദിച്ചാൽ ഒന്ന് NH3, വേറൊന്ന് PH3, ദെൻ ASH3, SbH3, ദെൻ BiH3. ഇതാണ് ഗ്രൂപ്പ് 15 എലമെൻസിൻ്റെ ഹൈഡ്രേറ്റ്സ്. ഇതിനകത്ത് പഠിക്കേണ്ട 1-2 പോയിൻറ്റ്സുകൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അതിലൊന്ന്, ഈ ഹൈഡ്രേറ്റ്സിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് കാണിക്കുന്നത് അമോണിയക്കാണ്. അമോണിയക്ക് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് കൂടാനുള്ള കാരണം ഡ്യൂ ടു ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് ഇന്റർമോളിക്കുലാർ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ്. മക്കൾ ആ പോയിന്റ് ശ്രദ്ധിക്കണം. അമോണിയക്ക് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഗ്രേറ്റർ ആണ് ദാൻ PH3, ASH3 ആൻഡ് റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദി മെമ്പേഴ്സ്. റീസൺ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഇന്റർമോളിക്കുലാർ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് ആണ്. ദെൻ അനദർ പോയിന്റ്, ഈ ഹൈഡ്രേറ്റ്സുകളൊക്കെയും എന്താ? ലൂയിസ് ബേസ് ആണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ അമോണിയ ലൂയിസ് ബേസ് ആണ്. അതിൻ്റെ റീസൺ നിങ്ങൾക്കറിയും. നൈട്രജൻ ആറ്റത്തിൽ ലോൺ പെയറിൻ്റെ പ്രസൻസ് കാരണം ഇതൊക്കെ ലൂയിസ് ബേസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും. ഇതിൽ റെഡ്യൂസിങ് ക്യാരക്ടർ,
ഈ ഹൈഡ്രേറ്റ്സുകളൊക്കെ റെഡ്യൂസിങ് പവർ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. റെഡ്യൂസിങ് പവർ കൂടുതൽ BiH3ക്കാണ്. ഡൗൺ ദി ഗ്രൂപ്പിൽ ഗ്രൂപ്പ് 15 നൈട്രജൻ ഫാമിലിയിൽ ഡൗൺ ദ ഗ്രൂപ്പിൽ ഹൈഡ്രൈഡിൻ്റെ റെഡ്യൂസിങ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. NH3ക്ക് റെഡ്യൂസിങ് പ്രോപ്പർട്ടി കുറവാണ്, BiH3ക്കാണ് റെഡ്യൂസിങ് പ്രോപ്പർട്ടി കൂടുതൽ. ക്ലിയർ? ഇത് ഗ്രൂപ്പ് 15ൻ്റെ ഹൈഡ്രൈഡിൽ പഠിക്കേണ്ടതാണ്. ഇതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് ഗ്രൂപ്പ് 16ൻ്റെ ഹൈഡ്രൈഡ്. വിനോ ഗ്രൂപ്പ് 16 ഓക്സിജൻ, സൾഫർ, സെലീനിയം, ടെലൂറിയം, പൊളോണിയം. പൊളോണിയം റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ട്സ് അത്ര കാര്യമായിട്ട് പരിഗണിക്കേണ്ട. ബാക്കി എലമെൻസിൻ്റെ ഹൈഡ്രേറ്റ് നമുക്കറിയാം. ഓക്സിജൻ്റെ ഹൈഡ്രേറ്റ് വാട്ടറാണ്. H2S ആണ് സൾഫറിൻ്റെ ഹൈഡ്രേറ്റ്. സെലീനിയത്തിൻ്റെ ഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ് H2SE. ടെലൂറിയത്തിൻ്റെ ഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ് H2TE. ഇതാണ് ഗ്രൂപ്പ് 16ൻ്റെ ഹൈഡ്രേറ്റ്സ്. ഇതിനകത്ത് പഠിക്കേണ്ടത് മക്കളെ, ഗ്രൂപ്പ് 16ൽ വാട്ടർ, ഓക്സിജൻ്റെ ഹൈഡ്രേറ്റ് H2O. വാട്ടർ വിനോ ഇസ് എ ലിക്വിഡ്. H2O എക്സിസ്റ്റ് ആസ് ലിക്വിഡ്. ബട്ട് ബാക്കിയുള്ള H2S, H2SE, H2TE ഒക്കെ എന്താ? ഗ്യാസാണ്. ഇതിൽ വാട്ടർ ലിക്വിഡ് ഫോമിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള റീസൺ ഡ്യൂ ടു ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് ഇന്റർമോളിക്കുലാർ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ്. ആ പോയിന്റ് പഠിക്കണം. ദെൻ വേറൊന്ന്, നേരത്തെ അമോണിയൻ്റെ കേസ് പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ വാട്ടറിന് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് കൂടുതലാണ്. വാട്ടറിന് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് കൂടാനുള്ള കാരണം ഇന്റർമോളിക്കുലാർ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിൻ്റെ പ്രസൻസ് ആണ്. H2Oക്കാണ് ഈ കൂട്ടത്തിൽ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് കൂടുതൽ. ക്ലിയർ? ദെൻ ഫ്രം ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം അതിൻ്റെ റെഡ്യൂസിങ് പവർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. നേരത്തെ ഗ്രൂപ്പ് 15ലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. ഫ്രം ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം റെഡ്യൂസിങ് പവർ ഇൻക്രീസസ്. അപ്പോൾ H2TEക്കാണ് റെഡ്യൂസിങ് പവർ കൂടുതൽ, H2Oക്ക് റെഡ്യൂസിങ് പവർ വളരെ കുറവാണ്. അപ്പോൾ ഹൈഡ്രേറ്റ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ടോപ്പിക്ക് പഠിച്ചിരിക്കണം ഗ്രൂപ്പ് 15നും ഗ്രൂപ്പ് 16നും. ഇനി പി ബ്ലോക്കിൽ ഹൈഡ്രേറ്റ്സ് വരുന്നതാണ് ഗ്രൂപ്പ് 17. ദാറ്റ് മീൻ ഹാലജൻ ഫാമിലിയിൽ ഏതൊക്കെ ഹൈഡ്രേറ്റ്സ്? ദ ഫ്ലൂറിൻ, ക്ലോറിൻ, ബ്രോമിൻ, അയഡിൻ, ദെൻ അസ്റ്റാറ്റിൻ. അസ്റ്റാറ്റിൻ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആണ്, അതിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് കാര്യമായിട്ട് പരിഗണിക്കേണ്ട. ബാക്കി എലമെൻസിൻ്റെ ഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് HF ആണ്, പിന്നെ HCl ആണ്, HBr, ദെൻ HI. ഇതിനകത്ത് പഠിക്കേണ്ട പോയിന്റ്സ് കേൾക്കുക. HFന് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് കൂടുതലാണ്. എന്താ റീസൺ? ഇന്റർമോളിക്കുലാർ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ്. മക്കൾ ഓർക്കുക, അമോണിയ, വാട്ടർ, HF ഇതിനൊക്കെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഗ്രേറ്റർ ആവാനുള്ള റീസൺ ഒരേ റീസൺ ആണ്, പ്രസൻസ് ഓഫ് ഇന്റർമോളിക്കുലാർ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ്. ദെൻ HF ലിക്വിഡാണ്, ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ എന്താ? ഗ്യാഷ്യസ് ഫോമിലാണ്. HF ലിക്വിഡ് ആവാനുള്ള കാരണം വാട്ടറിൽ പറഞ്ഞ അതേ റീസൺ തന്നെയാണ്, ഡ്യൂ ടു ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് ഇന്റർമോളിക്കുലാർ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ്. ക്ലിയർ? ഇനി ഈ ഹൈഡ്രജൻ ഹാലൈഡ്സ് ഇപ്പോൾ കാണുന്ന HF, HCl, HBr, HI ഇതൊക്കെ ഹൈഡ്രജൻ ഹാലൈഡ്സ് ആണ്. ഹൈഡ്രജൻ ഹാലൈഡ്സിന് അസിഡിക് സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ട്. ഹൈഡ്രജൻ ഹാലൈഡ്സിന് അസിഡിക് സ്ട്രെങ്ത് ആണ്. അസിഡിക് സ്ട്രെങ്ത്തിൻ്റെ ഓർഡർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, ഓർക്കുക. ഇതിൽ സ്ട്രോങ് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് HI ആണ്. HIക്കാണ് അസിഡിക് സ്ട്രെങ്ത് കൂടുതൽ. HFന് അസിഡിക് ക്യാരക്ടർ വളരെ കുറവാണ്. അപ്പോൾ ഇത് അസിഡിക് സ്ട്രെങ്ത്തിൻ്റെ ഓർഡർ പഠിക്കാം. ഹാലജൻ ഹൈഡ്രൈഡിൽ പഠിക്കേണ്ടത് അസിഡിക് സ്ട്രെങ്ത്തിൻ്റെ ഓർഡർ പഠിക്കാം. ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ HFനാണെന്ന് പഠിക്കണം. അസിഡിക് സ്ട്രെങ്ത്തിൻ്റെ ഓർഡർ തന്നെയാണ് റെഡ്യൂസിങ് പവറിൻ്റെ ഓർഡർ ആയിട്ടും പഠിക്കേണ്ടത്. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ മക്കളെ, 3 ഗ്രൂപ്പിൽ ഹൈഡ്രേറ്റ്സിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി കമ്പാരിസൺ നല്ലോണം പഠിച്ചിരിക്കണം. ഗ്രൂപ്പ് 15നും 16നും 17നും ഹൈഡ്രൈഡിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി കമ്പാരിസനാണ് പഠിക്കേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ പി ബ്ലോക്ക് സെക്കൻഡ് ഇയർ പി ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ചില ടോപ്പിക്സുകളാണ് ഇങ്ങനെ 1 by 1 ആയിട്ട് പറയുന്നത്. നൈട്രിക് ആസിഡ് പറഞ്ഞു ഇല്ലേ, അമോണിയ പറഞ്ഞു, സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഹൈഡ്രൈഡിൻ്റെ ഡിസ്കഷനിലാണ് എത്തിയത്. ഹൈഡ്രൈഡ് 3 ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഹൈഡ്രൈഡ്സിനെ കുറിച്ചും ഒരു ഐഡിയാസ് നല്ലപോലെ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് പി ബ്ലോക്കിൽ വരുന്ന മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിൻ്റാണ് ഫോസ്ഫറസിൻ്റെ 2 ഹാലൈഡ്സുകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം. മക്കളെ, ഫോസ്ഫറസിന് മെയിനായിട്ട് വരുന്ന 2 ഹാലൈഡ്സ് ആണ്. ഒന്ന്
PCl3, വേറൊന്ന് PCl5. ഫോസ്ഫറസ് ട്രൈക്ലോറൈഡും ഫോസ്ഫറസ് പെൻറ്റാക്ലോറൈഡും. ഈ രണ്ട് കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ ചില കമ്പാരിസൺസ് നമുക്ക് പഠിക്കാം. അതിലൊന്ന് PCl3 എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചാൽ ഫോസ്ഫറസും ക്ലോറിനും ഡയറക്റ്റ് കമ്പൈൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് PCl3 കിട്ടും. ഫോസ്ഫറസും ഫോസ്ഫറസ് ടെട്രാറ്റോമിക് ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ് P4 എന്ന് എഴുതിയത്. ദെൻ കറക്റ്റ് ബാലൻസ്ഡ് ഫോമിൽ എഴുതുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതണം, ഫോസ്ഫറസ് പ്ലസ് ക്ലോറിൻ ഗിവ്സ് ഫോസ്ഫറസ് ട്രൈക്ലോറൈഡ്. എന്നാൽ ക്ലോറിൻ എക്സസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം, അപ്പോൾ ഫോസ്ഫറസ് പെൻറ്റാക്ലോറൈഡ് കിട്ടും. ഫോസ്ഫറസ് പെൻറ്റാക്ലോറൈഡ് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം, PCl3യിലേക്ക് വീണ്ടും ക്ലോറിൻ ആഡ് ചെയ്താൽ PCl5 കിട്ടും. അല്ലെങ്കിൽ ഫോസ്ഫറസും എക്സസ് ക്ലോറിനും റിയാക്ട് ചെയ്താൽ PCl5 കിട്ടും. അപ്പോൾ ഫോസ്ഫറസിൻ്റെ രണ്ട് ഹാലൈഡ്സിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഐഡിയാസ് വേണം. ഒന്ന് PCl3 ആണ്, വേറൊന്ന് PCl5 ആണ്. ഓക്കെ, PCl3 പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഫോസ്ഫറസും ക്ലോറിനും കമ്പൈൻ ചെയ്യുക. PCl5ഉം അങ്ങനെ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം, പക്ഷെ ക്ലോറിൻ എക്സസ് ആയിരിക്കണമെന്ന് മാത്രം. വേറൊരു മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ PCl3യിലേക്ക് ക്ലോറിൻ ചേർത്താലും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? PCl5 കിട്ടും. ഓക്കെ, ദെൻ അനദർ പോയിന്റ്, ഈ രണ്ട് ക്ലോറൈഡ്സിനെയും PCl3യെയും PCl5നെയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഹൈഡ്രോളൈസിസ് ചെയ്യാം. ലിസൺ, ഇപ്പോൾ PCl3 ഹൈഡ്രോളൈസിസ് വാട്ടറുമായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം. PCl3 പ്ലസ് H2O. അപ്പോൾ കിട്ടുന്നത് H3PO3യും HClഉമാണ് കിട്ടുന്നത്. HCl ഒരു ഗ്യാസാണ്, ഇസ് ഫ്യൂമിങ് ഗ്യാസാണ്. ദെൻ കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് PCl3 ഓൺ ഹൈഡ്രോളൈസിസ് വി ഗെറ്റ് ഫോസ്ഫോറസ് ആസിഡാണ് കിട്ടുക. H3PO3 മീൻസ് ഫോസ്ഫോറസ് ആസിഡ്. എന്നാൽ PCl5 ഹൈഡ്രോളൈസിസ് ചെയ്യാം. ഈ രണ്ട് ഹാലൈഡ്സിനെയും നമുക്ക് ഹൈഡ്രോളൈസിസ് ചെയ്യാം. PCl5 ഹൈഡ്രോളൈസിസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് കിട്ടും പ്ലസ് HCl. കണ്ടോ ഡിഫറൻസ് മക്കളെ? ഇനോർഗാനിക്കിൽ ഇങ്ങനെ ഡിഫറൻസ് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ നല്ലോണം നോട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കണം. PCl3യും PCl5ഉം രണ്ടിനെയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഹൈഡ്രോളൈസിസ് ചെയ്യാം. പ്രോഡക്ട്സിൽ ഒരു മെയിൻ പ്രോഡക്റ്റിലാണ് ഡിഫറൻസ്. രണ്ട് കേസിലും നമുക്കൊരു ഫ്യൂമിംഗ് ഗ്യാസ് HCl കിട്ടും. ബട്ട് PCl3 ആകുമ്പോൾ ഫോസ്ഫോറസ് ആസിഡും PCl5 ആകുമ്പോൾ ഓർത്തോ ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡുമാണ് പ്രോഡക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തൊരു പോയിന്റ്, ഈ രണ്ട് കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെയും സ്ട്രക്ചർ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചിരിക്കണം. സ്ട്രക്ചർ PCl3ൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ട്രൈഗണൽ പിരമിഡലാണ്, ഓർ സിംപ്ലി വി ക്യാൻ സേ പിരമിഡലാണ്. എന്നാൽ PCl5ൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ അറിയാലോ, ദറ്റ് ഈസ് ട്രയഗണൽ ബൈ പിരമിഡലാണ്. ട്രയഗണൽ ബൈ പിരമിഡൽ. PCl5ന് പിരമിഡ്, PCl3ക്ക് പിരമിഡലും PCl5ന് ട്രയഗണൽ ബൈ പിരമിഡലുമാണ് ഷേപ്പ്. ഷേപ്പ് ഡിഫറൻസ് വരാനുള്ള കാരണം അതിൻ്റെ ഹൈബ്രിഡൈസേഷനിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. PCl3ൻ്റെ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ sp3 ആണ്. എന്നാൽ PCl5ൻ്റെ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ sp3dയുമാണ്. PCl3 പിരമിഡൽ sp3, PCl5 ട്രൈഗണൽ ബൈ പിരമിഡൽ sp3d. അപ്പോൾ മക്കൾ ഓർക്കുക, ഫോസ്ഫറസിൻ്റെ രണ്ട് ക്ലോറൈഡ്സുകളാണ് PCl3യും PCl5ഉം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കമ്പാരിസൺസ് എങ്ങനെയൊക്കെയെന്ന് ഓർത്തു വെക്കാം. അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒന്ന്, അതിൻ്റെ ഹൈഡ്രോളൈസിസ് നിങ്ങൾ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം. PCl3 ഹൈഡ്രോളൈസിസ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതാണ് H3PO3. PCl5 ഹൈഡ്രോളൈസിസ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതാണ് H3PO3. രണ്ട് കേസിലും HCl എന്ന ഫ്യൂമിംഗ് ഗ്യാസ് അതിൻ്റെ കൂടെ റിലീസ് ചെയ്യും. ക്ലിയർ? ദെൻ H3PO3 നോക്കിക്കേ, ഫോസ്ഫോറസ് ആസിഡ്. ഫോസ്ഫോറസ് ആസിഡിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇങ്ങനെ വരാം. നോക്കിക്കേ, ഇതാണ് ഫോസ്ഫോറസ് ആസിഡ്. ലിസൺ, H3PO3. ഫോസ്ഫോറിക് ഓർത്തോ ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് വരയ്ക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. ഇതാണ് ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ്. ഫോസ്ഫറസിൻ്റെ രണ്ട് ഓക്സോ ആസിഡ്സ്, ഒന്ന് H3PO3 ഫോസ്ഫോറസ് ആസിഡ്, വേറൊന്ന് H3PO4 ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ്. മക്കൾ പഠിച്ചിരിക്കണം,
H3PO3 ഇതിൻ്റെ ബേസിസിറ്റി എത്രയാ? 2 ആണ്. ബേസിസിറ്റി 2. അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നോക്കിക്കേ, കണ്ടോ, ഇവിടെ 2 OH ഗ്രൂപ്പാണ്. ഓക്സിജൻ്റെ കൂടെ കണക്ട് ചെയ്ത ഹൈഡ്രജൻ 2 എണ്ണമാണ്. ആ 2 ഹൈഡ്രജനാണ് അതിൽ നിന്ന് ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുക. 2 H+ ഇതിൽ നിന്ന് ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഓർത്തു വെക്കണം, ഫോസ്ഫോറസ് ആസിഡ് ഡൈബേസിക് ആസിഡാണ്. എന്നാൽ H3PO4 ദാറ്റ് മീൻ ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ്, H3PO4 ട്രൈബേസിക് ആസിഡാണ്. ഓക്സിജൻ്റെ കൂടെ കണക്ട് ചെയ്ത 3 ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് 3 H+ റിലീസ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്. ഡ്യൂ ടു ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് 3 H+, H3PO4 ട്രൈബേസിക് ആസിഡാണ്. എന്നാൽ H3PO3 ഡൈബേസിക് ആസിഡാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസിസിറ്റിയെ കുറിച്ചൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കണം. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് മക്കൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കാണും. പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻറ്റ്സ് എന്ന ടോപ്പിക്കിൻ്റെ മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഏരിയാസുകളാണ് ഇങ്ങനെ 1 by 1 ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി പി ബ്ലോക്കിൽ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഏരിയയാണ് ഇന്റർഹാലജൻ കോമ്പൗണ്ട്സ്. ഇന്റർഹാലജൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഗ്രൂപ്പ് 17 ഹാലജൻസ് ടോപ്പിക്കിൽ വരുന്നതാണ് ഇന്റർഹാലജൻ കോമ്പൗണ്ട്സ്. മക്കളെ, എന്താണ് ഇന്റർഹാലജൻ കോമ്പൗണ്ട്സ്? 2 different ഹാലജൻ കമ്പൈൻ ടു ഫോം ഇന്റർഹാലജൻ കോമ്പൗണ്ട്. 2 different ഹാലജൻസ് കമ്പൈൻ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതാണ് ഇന്റർഹാലജൻ കോമ്പൗണ്ട്സ്. വൺസ് അഗൈൻ, 2 different ഹാലജൻ കമ്പൈൻ ടു ഫോം ഇന്റർഹാലജൻ കോമ്പൗണ്ട്സ്. സെക്കൻഡ് പോയിന്റ്, ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഇന്റർഹാലജൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കിക്കേ. 4 ടൈപ്പ് ഇന്റർഹാലജൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് ഇതുവരെയും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തത്. മക്കളെ, ഏതൊക്കെയാണ് 4 ടൈപ്പ് ഇന്റർഹാലജൻ കോമ്പൗണ്ട്സ്? ഒന്ന് XX-, അനദർ XX-3, then XX-5, then XX-7. ഓർക്കാൻ എളുപ്പം മക്കളെ, ഓഡ് നമ്പർ 1, 3, 5, 7. അപ്പോൾ ഇന്റർഹാലജൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് 4 ടൈപ്പാണ്. ആദ്യം ഓർക്കുക, എന്താ ഇന്റർഹാലജൻ കോമ്പൗണ്ട്? 2 different ഹാലജൻ കമ്പൈൻ ടു ഫോം ഇന്റർഹാലജൻ കോമ്പൗണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്. എക്സും X' അതിൽ ആ എക്സ് ഹയർ ഹാലജൻ ആയിരിക്കണം, X' ലോവർ ഹാലജനുമായിരിക്കണം. കണ്ടീഷൻ, എക്സ് മസ്റ്റ് ബി ഹെവിയർ ഹാലജൻ ആൻഡ് ലെസ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ്. എക്സ് ശ്രദ്ധിക്കണം, ഈ എഴുതിയതിൽ എക്സ് ഹെവിയർ ഹാലജനും ലെസ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവുമായിരിക്കണം. ലെസ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ മോർ ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ 4 ടൈപ്പ് പറഞ്ഞു. ഇപ്പം ഇനി ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് എക്സാമ്പിൾസ് പറഞ്ഞാൽ ഇതാ, X' എക്സാമ്പിളാണ് ClF. മക്കൾ നോക്കിക്കേ, എക്സിന് പകരം ക്ലോറിൻ. ഓക്കെ, അത് ഹെവിയറാണ്. അത് ഹെവിയറാണ്, ഫ്ലൂറിനേക്കാൾ ലെസ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവാണ്. വേറെ ICl കണ്ടോ, X' മറ്റൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ICl. ദെൻ XX-3 അതിന് എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ, ClF3 അതിനൊരു എക്സാമ്പിളാണ്. നോക്കൂ, എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഹെവിയറാണ്, അത് ലെസ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവാണ്. ദെൻ ICl3 കണ്ടോ, എക്സിൻ്റെ പകരം അയഡിനാണ്, അയഡിൻ ഹെവിയറാണ്, ലെസ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവാണ്. XX-5 അടുത്തതാണ് XX-5 അതിന് എക്സാമ്പിൾ IF5 കണ്ടോ, എക്സിന് പകരം അയഡിൻ, വിനോ അയഡിൻ ഹെവിയറാണ്, ലെസ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവാണ്, ദെൻ ഫ്ലൂറിൻ. ഇനി XX-7 ഒരു കോമ്പൗണ്ട് മാത്രമേ ഇതുവരെയും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഓർക്കുക, അത് IF7 ആണ്. XX-7 ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് IF7. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ ഇന്റർഹാലജൻ കോമ്പൗണ്ട്സിൽ പഠിക്കേണ്ട പോയിന്റ്സ് മക്കളൊന്ന് മൈൻഡ് റെഡിയാക്കിക്കേ. ഒന്ന്, 2 different ഹാലജൻ കമ്പൈൻ ടു ഫോം ഇന്റർഹാലജൻ കോമ്പൗണ്ട്സ്. എത്ര ടൈപ്പാ? 4 ടൈപ്പ് വരും. X', X'-3, XX-5, XX-7. അതിൽ X എന്താ, X' എന്താ? ബോത്ത് ആർ ഹാലജൻ. നൗ വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ്? X must be heavier and less electronegative. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ഓർക്കുക. X'-7 ഒരൊറ്റ എക്സാമ്പിളേ ഉള്ളൂ, IF7.
ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട മറ്റൊരു പോയിന്റ്, മക്കളെ ഇന്റർ ഹാലജൻ കോമ്പൗണ്ട്സിൻ്റെ ഷേപ്പുകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം. എക്സ് ഡാഷ് ടൈപ്പ് ലീനിയറാണ്. ദെൻ X3 അതിന് ബെൻഡ് ടി ഷേപ്പാണ്, ടി ഷേപ്പ് നോർക്കുക. ദെൻ X-5ന് സ്ക്വയർ പിരമിഡലാണ് ഷേപ്പ്, സ്ക്വയർ പിരമിഡൽ. ദെൻ X-7 പെൻറ്റഗണൽ ബൈ പിരമിഡലാണ് ഷേപ്പ്, പെൻറ്റഗണൽ ബൈ പിരമിഡൽ. അപ്പോൾ ഇന്റർ ഹാലജൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പാണ്, ദെൻ അതിൽ വരുന്ന മോളിക്യൂൾസിന് എക്സാമ്പിൾ, ദെൻ അതിൻ്റെ ഷേപ്പുകൾ പഠിച്ചു വെക്കുക. ക്ലിയർ? ലീനിയർ, ടി ഷേപ്പ്, സ്ക്വയർ പിരമിഡൽ, ദെൻ പെൻറ്റഗണൽ ബൈ പിരമിഡൽ. അപ്പോൾ IF7ൻ്റെ ഷേപ്പ് പെൻറ്റഗണൽ ബൈ പിരമിഡൽ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്, ഇന്റർ ഹാലജൻ കോമ്പൗണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ X ഡാഷ്, ഇതൊരു ഇന്റർ ഹാലജൻ കോമ്പൗണ്ടാണ്. എല്ലാ ഇന്റർ ഹാലജൻ കോമ്പൗണ്ടും കൊവാലൻ്റ് ആണ് മക്കളെ, അത് ഡയാമാഗ്നറ്റിക് ആണ്. ഓർ ഇന്റർ ഹാലജൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് ആർ covalent and diamagnetic. Another very important point, inter halogen compounds are more reactive than halogen except fluorine. Inter halogen compounds are more reactive than halogen except fluorine. For example, ClF Cl2 തന്നാൽ which is more reactive, very clear, ClF is more reactive than chlorine. അതിൻ്റെ റീസൺ നോക്കിക്കേ, റീസൺ ഇതാണ്, ഈ എക്സ് ഡാഷ് ബോണ്ടിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്, ബോണ്ട് ബിറ്റ്വീൻ എക്സ് ഡാഷ് അത് വീക്കാണ്, ആ ബോണ്ട് സ്ട്രെങ്ത് കുറവാണ്. ദെൻ എക്സ് ബോണ്ട്, എക്സ് ഡാഷ് ബോണ്ട് ഈസ് വീക്കർ ദാൻ എക്സ് ബോണ്ട്. ബോണ്ട് വീക്കാകുമ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാം. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഇന്റർ ഹാലജൻ കോമ്പൗണ്ടും ഹാലജൻസിനേക്കാൾ മോർ റിയാക്റ്റീവ് ആണ് എക്സെപ്റ്റ് ഫ്ലൂറിൻ. അപ്പോൾ ClF ആണോ ഫ്ലൂറിൻ ആണോ മോർ റിയാക്റ്റീവ്? ആൻസർ ഫ്ലൂറിൻ ആണ് മോർ റിയാക്റ്റീവ്. എന്നാൽ ICLും ക്ലോറിനും കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ആരാ മോർ റിയാക്റ്റീവ്? ICL ആണ് മോർ റിയാക്റ്റീവ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ പഠിക്കേണ്ടത്? ഇന്റർ ഹാലജൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് ആർ മോർ റിയാക്റ്റീവ് ദാൻ ഹാലജൻ except fluorine. What is the reason? X dash bond is weaker than XX bond. Clear? എല്ലാ ഇന്റർ ഹാലജൻ കോമ്പൗണ്ട്സും കോവാലൻ്റ് ആണ്, ഡയാമാഗ്നറ്റിക് ആണ്. ക്ലിയർ? ഇന്റർ ഹാലജൻ കോമ്പൗണ്ട് സോൾവെൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും, ഫ്ലൂറിനേറ്റിംഗ് ഏജൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും. ദെൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ClF3 ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദി എൻറിച്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് യുറാനിയം. യുറാനിയത്തിൻ്റെ ഫ്ലൂറിനേഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ClF3. ഇത്രയാണ് ഇന്റർ ഹാലജൻ കോമ്പൗണ്ട്സിനകത്ത് പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടത്. ശ്രദ്ധിക്കണം, എന്തൊക്കെയാണ് ഇന്റർ ഹാലജൻ കോമ്പൗണ്ട്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞു. നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഏരിയ ആണ്. 2 ഡിഫറെൻറ്റ് ഹാലജൻ കമ്പൈൻ ടു ഫോം ഇന്റർ ഹാലജൻ കോമ്പൗണ്ട്. 4 ടൈപ്പ്, അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് എക്സാമ്പിൾസ്, അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ്, എക്സും എക്സ് ഡാഷും എന്താകണം എന്ന കണ്ടീഷൻസ് പറഞ്ഞു. 4ൻ്റെയും ഷേപ്പിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, പിന്നെ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള മറ്റൊരു പോയിന്റ്, നോബിൾ ഗ്യാസസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ, അതായത് നോബിൾ ഗ്യാസസ് എന്ന ആ യൂണിറ്റിൽ സെനോൺ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നോബിൾ ഗ്യാസ് കോമ്പൗണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. എമംഗ് നോബിൾ ഗ്യാസസ് സെനോൺ ഫോം മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് കോമ്പൗണ്ട്സ്. സെനോണിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് XeF2, XeF4, XeF6. സെനോണിൻ്റെ 3 ഫ്ലൂറൈഡ്സുകൾ ഇതാണ്, XeF2, XeF4, XeF6. ഇതിൽ XeF2ൻ്റെ ഷേപ്പ് ലീനിയർ ആണെന്ന് പഠിച്ചിരിക്കണം, ലീനിയർ. XeF4ൻ്റെ ഷേപ്പ് സ്ക്വയർ പിരമിഡലാണ്, സ്ക്വയർ പിരമിഡൽ. XeF6 ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് ഒക്ടാഹിഡ്രൽ ആണ്, ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് ഒക്ടാഹിഡ്രൽ. സെനോൺ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നോബിൾ ഗ്യാസസിൽ മാക്സിമം കോമ്പൗണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് സെനോൺ ആണ്. 3 ഫ്ലൂറൈഡ്സ് ഓർക്കുക, XeF2, XeF4, XeF6. ഷേപ്പുകൾ പഠിക്കുക, ലീനിയർ, സ്ക്വയർ പിരമിഡൽ,
സ്ക്വയർ പ്ലനാറാണ്. നോട്ട് സോറി, HCF4 സ്ക്വയർ പിരമിഡൽ അല്ല, സ്ക്വയർ പ്ലനാറാണ് കേട്ടോ. സോറി, പറഞ്ഞപ്പോൾ തെറ്റിപ്പോയതാണ്. സ്ക്വയർ പ്ലനാറാണ് HCF4 സ്ക്വയർ പ്ലനാർ. ദെൻ HCF6 ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് ഒക്ടാഹിഡ്രലാണ്. ഇനി ഈ HCF2ൻ്റെ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ sp3d ആണ്. ദെൻ HCF4ൻ്റെ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ sp3d2 ആണ്. ദെൻ HCF6ൻ്റെ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ sp3d3 ആണ്. നോബിൾ ഗ്യാസസിൽ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻ്റ് ഇതാണ്. സെനോണിൻ്റെ 3 കോമ്പൗണ്ട്സുകളെ പഠിച്ച് ഓർക്കുക. ഇനി സെനോൺ കോമ്പൗണ്ടിൽ XeO3യും XeO4 ഉണ്ട്. സെനോണിൻ്റെ 2 ഓക്സൈഡ്സ് ആണ്. അതിൽ XeO3ക്ക് പിരമിഡലാണ് ഷേപ്പ്, എന്നാൽ XeO4ന് ടെട്രാഹിഡ്രൽ ഷേപ്പാണ്. ടെട്രാഹിഡ്രൽ. XeO3ക്ക് പിരമിഡലാണ് ഷേപ്പ്. രണ്ടിൻ്റെയും ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ sp3 ആണ്. XeO3 XeO4 രണ്ട് കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ ഷേപ്പും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്, പക്ഷേ രണ്ടിൻ്റെയും ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ സെയിം ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് പി ബ്ലോക്കിൽ പഠിക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട മറ്റൊരു പോയിന്റ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഫോസ്ഫറസിൻ്റെ 2 ക്ലോറൈഡ്സുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, PCl3യും PCl5യും. മക്കൾ ഇത് രണ്ടും PCl3യും അതേപോലെ PCl5യും ഇത് രണ്ടും ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്യും. PCl3 ആൻഡ് PCl5 റിയാക്ട്സ് വിത്ത് certain ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ്. ഓർക്കുക, ഏതൊക്കെ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടിലാണ് മെയിനായിട്ട് PCl3യും PCl5യും റിയാക്ട് ചെയ്യാം? അതിലൊന്ന് ആൽക്കഹോൾസിൻ്റെ കൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്യും. രണ്ടും ആൽക്കഹോളിൻ്റെ കൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആൽക്കഹോൾ പ്ലസ് PCl3 കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റാണ് ആൽക്കൈൽ ക്ലോറൈഡ്, ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് H3PO3 എന്നാണ് കിട്ടുക. എന്നാൽ ആൽക്കഹോൾസിലേക്ക് PCl5 റിയാക്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ കിട്ടുന്നത് RCl. കണ്ടോ, രണ്ടിലും മെയിൻ പ്രോഡക്റ്റ് സെയിമാണ്, പക്ഷെ ബൈ പ്രോഡക്റ്റിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് POCl3യും വേറൊന്ന് HClഉമാണ് കിട്ടുക. അപ്പോൾ ആൽക്കഹോളും PCl3 PCl5ൽ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇതേപോലെ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ്, മക്കളെ ഓർഗാനിക് ആസിഡ്, കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ഈ 2 ഹാലൈഡിൻ്റെ കൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്യും, റിയാക്ട് വിത്ത് PCl3. അപ്പോഴും കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് നോക്കണേ, ആസിഡ് ക്ലോറൈഡാണ് കിട്ടുക, RCOCl എന്നാണ് കിട്ടുക. ദെൻ ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ആൽക്കഹോളിൽ പറഞ്ഞ സെയിം H3PO3. സിമിലർലി കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് റിയാക്ട് വിത്ത് PCl5. മക്കൾ ഓർക്കുക, PCl5 ആണെങ്കിലും PCl3 ആണെങ്കിലും മെയിൻ പ്രോഡക്റ്റ് ഏതാ? ആസിഡ് ക്ലോറൈഡാണ്. പക്ഷേ ബൈ പ്രോഡക്ട്സിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് POCl3 ആണ്, POCl3 ദെൻ HCl. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫോസ്ഫറസിൻ്റെ 2 ഹാലൈഡ്സ് PCl3യും PCl5യും അതിൻ്റെ കമ്പാരിസണിൽ വരുന്നതാണ് ഈ റിയാക്ഷൻ. നേരത്തെ പറഞ്ഞ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീകോൾ ചെയ്ത്, PCl3യെ ഹൈഡ്രോളൈസിസ് ചെയ്താൽ ഏത് ആസിഡാണ് കിട്ടുക? H3PO3 കിട്ടുക. എന്നാൽ PCl5നെ ഹൈഡ്രോളൈസിസ് ചെയ്താൽ ഏത് ആസിഡാണ് കിട്ടുക? H3PO4 ആണ് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട മറ്റൊരു പോയിന്റ്, പി ബ്ലോക്കിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട മറ്റൊന്ന്, ക്ലോറിൻ ഗ്യാസിനെ കുറിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണം. ക്ലോറിൻ ഗ്യാസ് ഇൻഡസ്ട്രിയലി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ഡീക്കൻസ് പ്രോസസ് എന്ന് പറയും. ഡീക്കൻസ് പ്രോസസ്. ലിസൺ, ക്ലോറിൻ മാനുഫാക്ചേർഡ് ബൈ ഡീക്കൻസ് പ്രോസസ്. എന്താ ഡീക്കൻസ് പ്രോസസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, HCl ഗ്യാസിനെ HCl ഗ്യാസിനെ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യുക. നോക്കൂ, HCl+O2 ഡീക്കൻസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാറ്റലിസ്റ്റ് ആണ് CuCl2. കോപ്പർ ക്ലോറൈഡ് ആണ് കാറ്റലിസ്റ്റ്. കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ക്ലോറിനും വാട്ടറുമാണ് കിട്ടുന്നത്. ക്ലോറിൻ പ്ലസ് വാട്ടർ. ഫുള്ളി ബാലൻസ്ഡ് ഫോമുല എഴുതുമ്പോൾ 4HCl പ്ലസ് O2 gives 2Cl2 plus 2H2O. ഇതിനെയാണ് ഡീക്കൻസ് പ്രോസസ് എന്ന് പറയാം.
അപ്പോൾ ക്ലോറിൻ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ഡീക്കൻസ് പ്രോസസ്സാണ്. മറ്റൊരെണ്ണം നിങ്ങൾക്കറിയും, ക്ലോറിൻ ഗ്യാസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് സൊല്യൂഷനെ, അക്വസ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡിനെ ഇലക്ട്രോലൈസ് ചെയ്യുക. ഇലക്ട്രോലൈസിസ് ഓഫ് അക്വസ് NaCl ഗിവ്സ് ക്ലോറിൻ ഗ്യാസ്. അപ്പോൾ രണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രിപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലാർജ് സ്കെയിൽ പ്രിപ്പറേഷനിൽ ഇത് രണ്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഒന്ന് അക്വസ് NaClനെ ഇലക്ട്രോലൈസ് ചെയ്യുക, വേറൊന്ന് ഡീക്കൻസ് പ്രോസസ്സ്. ഇനി മക്കൾ ഓർക്കണം, ഈ പറയുന്ന പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ നല്ല ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല അറ്റൻറ്റീവായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. ക്ലോറിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് ലിസൺ, ക്ലോറിൻ NaOHൻ്റെ കൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്യും. ക്ലോറിൻ റിയാക്ട് വിത്ത് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്. മക്കളെ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് അതിനകത്ത്, നോക്കണേ. ക്ലോറിൻ റിയാക്ട്സ് വിത്ത് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്, നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ്, ഒരു റിയാക്ഷനായത്. കണ്ടീഷൻ എന്താ കേൾക്ക്. ആദ്യത്തത് ഡയലൂട്ടാണ്, ദെൻ ഡയലൂട്ട് NaOH ആണ്, ദെൻ കോൾഡാണ്, ആണ് ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷൻ. ക്ലോറിൻ റിയാക്ട് വിത്ത് കോൾഡ് ഡയലൂട്ട് NaOH. അതേപോലെ ക്ലോറിൻ റിയാക്ട് വിത്ത് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ദെൻ ഹോട്ട് NaOH. നോക്കൂ, ആദ്യം പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ്. മക്കൾ പഠിക്കേണ്ട മാറ്റർ ഞാൻ പറയാം. രണ്ട് കേസിലും എന്ത് കിട്ടും? NaCl ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് കോമൺ ആണ്, മനസ്സിലാക്കുക മക്കളെ. രണ്ട് കേസിലും വാട്ടർ നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ രണ്ട് കേസിലും ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് കോമൺ ആയിട്ട് പിന്നെയുണ്ട്, വാട്ടർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ രണ്ട് കോമൺ ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത്, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, അറ്റൻറ്റീവ് ആകേണ്ടത്, ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. ആ ഡിഫറൻസ് വരുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് കോൾഡ് ഡയലൂട്ട് ആകുമ്പോൾ NaOCl ആണ് കിട്ടുക, സോഡിയം ഹൈപ്പോക്ലോറൈറ്റാണ് കിട്ടുക. എന്നാൽ ഹോട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് വരുമ്പോൾ NaClO3 ആണ് കിട്ടുക. യു സീ ദ ഡിഫറൻസ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഗ്രീൻ കളറിൽ എഴുതിയത്, ആ ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾ ഓർക്കുക. അപ്പോൾ ക്ലോറിൻ ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനും ക്ലോറിൻ ഗ്യാസിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു തന്നു. ശ്രദ്ധിക്കണം, കോൾഡ് ഡയലൂട്ടിലും റിയാക്ട് ചെയ്യും, ഹോട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റഡിലും റിയാക്ട് ചെയ്യും. ഡിഫറൻസ് വരുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ട്, കോമൺ ആയിട്ടുള്ള രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട്, പക്ഷേ ഡിഫറൻസ് ഉള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ട്. അതേതാന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. പി ബ്ലോക്കിലെ സെക്കൻഡ് ഇയർ പി ബ്ലോക്കിലെ മെയിൻ പോയിന്റ്സുകൾ ഒന്നിങ്ങനെ റിവൈസ് ചെയ്യാം നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട ഒരു പോയിന്റ്, മറ്റൊരു നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇപ്പം നൈട്രജൻ ഗ്രൂപ്പ് 15 ഫസ്റ്റ് മെമ്പറാണ് നൈട്രജൻ. നൈട്രജൻ ഒരിക്കലും പെൻറ്റാഹാലൈഡ് ഫോം ചെയ്യാറില്ല. ഇപ്പോൾ NCl5 എന്ന കോമ്പൗണ്ട് ഇല്ല, അത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല, അങ്ങനെ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഇല്ല. പക്ഷേ ഏത് കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ട്? PCl5 ഉണ്ട്. നൈട്രജൻ പെൻറ്റാഹാലൈഡ് ഫോം ചെയ്യില്ല, പക്ഷെ ബാക്കി ഗ്രൂപ്പ് 15 എലമെൻറ്റ്സ് പെൻറ്റാഹാലൈഡ് ഫോം ചെയ്യും. എന്താണ് അതിൻ്റെ റീസൺ എന്നാണ് ചോദിക്കുക. വളരെ സിമ്പിൾ റീസൺ ആണ്. നൈട്രജൻ പെൻറ്റാഹാലൈഡ് ഫോം ചെയ്യാത്ത കാരണം ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഡി ഓർബിറ്റൽ ഇൻ ദി വാലൻസ് ഷെൽ. എങ്ങനെയാ? ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഡി ഓർബിറ്റൽ ഇൻ ദി വാലൻസ് ഷെൽ. നൈട്രജൻ്റെ വാലൻസ് ഷെല്ലിൽ ഡി ആബ്സെൻ്റ് ആണ്, എന്നാൽ ബാക്കി ഹെവിയർ എലമെൻസിൻ്റെ വാലൻസ് ഷെല്ലിൽ ഡി ഓർബിറ്റൽ പ്രസൻ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഹെവിയർ എലമെൻറ്റ്സ് ഫോം പെൻറ്റാഹാലൈഡ്, നൈട്രജൻ കനോട്ട് ഫോം പെൻറ്റാഹാലൈഡ്. ഓക്കെ, ഇനി മറ്റൊരു പോയിന്റ് പഠിക്കേണ്ടത്, ഗ്രൂപ്പ് 15 മക്കളെ നൈട്രജൻ്റെ ചില അനോമലസ് പ്രോപ്പർട്ടി. അനോമലസ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയും, പി ബ്ലോക്കിലെ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പി ബ്ലോക്കിനെ കുറിച്ചാണല്ലോ ഡിസ്കഷൻ. പി ബ്ലോക്കിലെ, അതായത് ഗ്രൂപ്പ് 15, 16, 17, 18, ഇതാണ് ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഇയറിൻ്റെ ഡിസ്കഷൻ. ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് മെമ്പർ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ മെമ്പേഴ്സിൽ നിന്നും പല പ്രോപ്പർട്ടിയിലും ഡിഫറൻസ് കാണിക്കും. നിങ്ങൾക്കറിയും, അതിനെയാണ് അബ്നോർമൽ ബിഹേവിയർ അല്ലെങ്കിൽ അനോമലസ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയാം. ഇപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് 15 നൈട്രജൻ്റെ പല പ്രോപ്പർട്ടി അനോമലസ് ആണ്. മക്കളൊന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിക്കേ. ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി അനോമലസ് ആവാൻ കുറേ റീസൺസ് പറയാറുണ്ട്. ഒന്ന് സ്മോൾ സൈസാണ്, 2 ഹൈ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റിയാണ്, 3 ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഡി ഓർബിറ്റൽ ഇൻ ദി വാലൻസ് ഷെല്ലാണ്. ഇതൊക്കെയാണ് അനോമലസ് പ്രോപ്പർട്ടി കാണിക്കാനുള്ള റീസൺസ്. ക്ലിയർ? ഇനി നൈട്രജൻ്റെ അനോമലസ് പ്രോപ്പർട്ടി എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. ഒന്ന്, റിമെമ്പർ,
നൈട്രജൻ എന്താ? ഗ്യാസാണ്. ഗ്രൂപ്പ് 15 നൈട്രജൻ ഗ്യാസാണ്. എന്നാൽ ഫോസ്ഫറസ്, ആഴ്സനിക്, ആൻറ്റിമണി, ബാക്കി വരുന്ന എലമെൻസ് ഒക്കെ ഗ്യാസ് ഫോമിലല്ല, അതേഴ്സ് ആർ സോളിഡ്സ് ആണ്. അപ്പം നൈട്രജൻ ഈസ് എ ഗ്യാസ് വൈൽ അതേഴ്സ് ആർ സോളിഡ്സ്. ഇത് നൈട്രജൻ്റെ ഒരു അനോമലസ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. രണ്ടാമത്തെ അനോമലസ് പ്രോപ്പർട്ടി, നൈട്രജൻ ഫോം മൾട്ടിപ്പിൾ ബോണ്ട്. കണ്ടോ, N ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട്. N ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് N, രണ്ട് നൈട്രജൻ ആറ്റത്തിനിടയിൽ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യും. എന്നാൽ ഹെവിയർ ബാക്കി വരുന്ന ഗ്രൂപ്പ് 15 എലമെൻറ്റ്സ് ഇതേപോലെ മൾട്ടിപ്പിൾ ബോണ്ട് ഫോർമേഷൻ കാണിക്കാറില്ല. മൂന്നാമത്തെ അനോമലസ് പ്രോപ്പർട്ടി, നേരത്തെ പറഞ്ഞു, നൈട്രജൻ ഡസ് നോട്ട് ഫോം പെൻറ്റാഹാലൈഡ് ഡ്യൂ ടു ദി ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഡി ഓർബിറ്റൽ ഇൻ ദി വാലൻസ് ഷെൽ. ബാക്കി ഹെവിയർ എലമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ പെൻറ്റാഹാലൈഡ്സ് ഫോം ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇത് നൈട്രജൻ്റെ ഒരു അനോമലസ് പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് പഠിക്കണം. ക്ലിയർ? ഓക്കെ മക്കളെ, ശ്രദ്ധയിൽ വേണം. ഗ്രൂപ്പ് 15 അല്ലെങ്കിൽ പി ബ്ലോക്കിൻ്റെ മെയിൻ പോയിൻസുകളാണ് ഇപ്പോൾ 1 by 1 ആയിട്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനി നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട മറ്റൊരു സെക്ഷനാണ് ഫോസ്ഫറസിൻ്റെ അലോട്രോപ്സിൽ മെയിനായിട്ട് വരുന്ന 2 അലോട്രോപ്സ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് വൈറ്റ് ഫോസ്ഫറസ് ആണ്, വേറൊന്ന് റെഡ് ഫോസ്ഫറസ് ആണ്. വൈറ്റ് ഫോസ്ഫറസും റെഡ് ഫോസ്ഫറസും. അതിൽ വൈറ്റ് ഫോസ്ഫറസിൽ പഠിക്കേണ്ടത് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് P4 ടെട്രാഹിഡ്രൽ യൂണിറ്റ്. വൈറ്റ് ഫോസ്ഫറസ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് P4 tetrahedral units. Then white phosphorus highly reactive due to strained structure. White phosphorus highly reactive due to strained structure. Point ശ്രദ്ധിക്കണം. ഫോസ്ഫറസിൻ്റെ അലോട്രോപ്സിൽ മോസ്റ്റ് റിയാക്റ്റീവ് ആരാ? വൈറ്റ് ഫോസ്ഫറസ് ആണ്. മക്കളെ, എന്തുകൊണ്ടാണ് വൈറ്റ് ഫോസ്ഫറസ് മോസ്റ്റ് റിയാക്റ്റീവ് ആയത്? ഡ്യൂ ടു സ്ട്രെയിൻഡ് സ്ട്രക്ചർ. P4 tetra, it consists of tetrahedral, discrete tetrahedral P4 units ആണ്. Highly reactive ആണ് due to strained structure. Then white phosphorus poisonous ആണ്. Clear? Then red phosphorus. Red phosphorus, it is polymeric. Red phosphorus is polymeric. Discrete അല്ല. Red phosphorus polymeric ആണ്. Consist of chain of P4 tetrahedra. Consist of chain of P4 tetrahedra linked through PP bonds. Linked through PP bonds. മക്കളെ, വൈറ്റിൽ ഡിസ്ക്രീറ്റ് P4 ടെട്രാഹിഡ്രൽ യൂണിറ്റ് ആണ്. റെഡ് ഫോസ്ഫറസ് പോളിമറിക് ആണ്. കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ചെയിൻ ഓഫ് P4 ടെട്രാഹിഡ്ര ലിങ്ക്ഡ് ത്രൂ PP ബോണ്ട്. ക്ലിയർ? വൈറ്റ് ഫോസ്ഫറസ് ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് ആണ്. മക്കൾ, അത് വാട്ടറിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാറ്. വൈറ്റ് ഫോസ്ഫറസ് എയറിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എയറിലെ ഓക്സിജനുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഇറ്റ് ഗീവ്സ് വൈറ്റ് ഫ്യൂംസ് ഓഫ് P2O5. വൈറ്റ് ഫോസ്ഫറസ് എയറിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്സിജനുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് P2O5ൻ്റെ വൈറ്റ് ഫ്യൂംസ് അതിൽ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ക്ലിയർ? ഇപ്പോൾ ഫോസ്ഫറസിൻ്റെ 2 അലോട്രോപ്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, ശ്രദ്ധിക്കണം. ഓരോ പി ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഓരോ ഏരിയാസ് ഇങ്ങനെ 1 by 1 ആയിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം. ദെൻ അനദർ നൈട്രജൻ്റെ മറ്റൊരു കോമ്പൗണ്ടാണ്, ഫോസ്ഫറസിൻ്റെ മറ്റൊരു കോമ്പൗണ്ടാണ് ഫോസ്ഫീൻ. ഫോസ്ഫീൻ്റെ ഫോർമുലയാണ് PH3. ഗ്രൂപ്പ് 15 വരുന്നതാണ് ഫോസ്ഫീൻ. പി ബ്ലോക്കിൽ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട മറ്റൊരു മെയിൻ ഏരിയയാണ് ഫോസ്ഫീൻ. ഇനി ഫോസ്ഫീൻ എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാമെന്ന് പഠിക്കണം. ഫോസ്ഫീൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ്, കാൽഷ്യം ഫോസ്ഫൈഡ് എടുക്കുക. ഇതാണ് കാൽഷ്യം ഫോസ്ഫൈഡ്, Ca3P2. കാൽഷ്യം ഫോസ്ഫൈഡിലേക്ക് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഫോസ്ഫീന് കിട്ടും. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഉണ്ടാവും. അല്ലെങ്കിൽ കാൽഷ്യം ഫോസ്ഫൈഡിലേക്ക് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഫോസ്ഫീൻ കിട്ടും. ലിസൺ, ഫോസ്ഫീൻ എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ? 2 മെത്തേഡ് ഉണ്ട്. ബൈ ദി റിയാക്ഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ വിത്ത് കാൽഷ്യം ഫോസ്ഫൈഡ്. കാൽഷ്യം ഫോസ്ഫൈഡ് വാട്ടറിൻ്റെ കൂടെയും റിയാക്ട് ചെയ്യും, ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിൻ്റെയും റിയാക്ട് ചെയ്യും.
രണ്ട് കേസിലും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഫോസ്ഫീന് കിട്ടും. ഓക്കെ, ദെൻ അനദർ പോയിന്റ്, ലബോറട്ടറിയിൽ ഇത് നമുക്ക് ഫോസ്ഫീൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ്. ഇനി ലാബിൽ സ്മോൾ എമൗണ്ടിൽ ഫോസ്ഫീൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് വേറൊരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട്. അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിൻ്റെ കൂടെ ഫോസ്ഫറസ് ആഡ് ചെയ്യുക, ഫോസ്ഫറസ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക. വൈറ്റ് ഫോസ്ഫറസ് ആണ് ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ്. അതുകൊണ്ട് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡും വൈറ്റ് ഫോസ്ഫറസും റിയാക്ട് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഫോസ്ഫീനാണ്. പിന്നൊരു പ്രോഡക്റ്റാണ് NaH2PO2 അതിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടും, NaH2PO2. അപ്പോൾ വൈറ്റ് ഫോസ്ഫറസും NaOHും ട്രീറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ലബോറട്ടറിയിൽ ഫോസ്ഫീൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ മക്കളൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യണം. ഫോസ്ഫീൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന 3 റിയാക്ഷൻസ് ഓർക്കുക. ഒന്ന് കാൽഷ്യം ഫോസ്ഫേറ്റ് പ്ലസ് വാട്ടർ, സെക്കൻഡ് കാൽഷ്യം ഫോസ്ഫേറ്റ് പ്ലസ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ്. ലാബിൽ സ്മോൾ എമൗണ്ടിലൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വൈറ്റ് ഫോസ്ഫറസും NaOHും റിയാക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഫോസ്ഫീൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ദെൻ അനദർ പോയിന്റ്, ഫോസ്ഫീൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അമോണിയ, നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഓർത്ത് കാണുക, അമോണിയൻ്റെ കേസിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അമോണിയ ലൂയിസ് ബേസ് ആണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അമോണിയ ലൂയിസ് ബേസ് ആയത്? അമോണിയയിൽ നൈട്രജൻ ആറ്റത്തിൽ ഒരു ലോൺ പെയർ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അമോണിയ ലൂയിസ് ബേസ് ആണ്. അതേ റീസൺ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ഫോസ്ഫീനും എന്താ? ലൂയിസ് ബേസ് ആണ്. ഫോസ്ഫീൻ ലൂയിസ് ബേസ് ആണ്. ഫോസ്ഫീൻ ലൂയിസ് ബേസ് ആയത് കാരണം നോക്കിക്കേ, ലൂയിസ് ബേസ് ആണ്. ഫോസ്ഫീൻ ഈസ് എ ലൂയിസ് ബേസ്. ഇത് HCl റിയാക്ട് ചെയ്യും. നൗ വി ഗെറ്റ് PH4Cl എന്ന് കിട്ടും. ഫോസ്ഫീൻ ബേസ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് അസിഡിക് ക്യാരക്ടറിലെ HClൻ്റെ കൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്ത് ഫോസ്ഫോണിയം ക്ലോറൈഡ് കിട്ടും, PH4Cl കിട്ടും. ഓക്കെ, ഫോസ്ഫീൻ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ സ്മോക്ക് സ്ക്രീൻ. ഫോസ്ഫീൻ യൂസ്ഡ് ഇൻ സ്മോക്ക് സ്ക്രീൻ. ക്ലിയർ? ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ള മറ്റൊരു പോയിന്റ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഫോസ്ഫറസിൻ്റെ ആസിഡ്സിൽ H3PO2 എന്ന ആസിഡ്സിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പഠിക്കണം. H3PO2 എന്ന ആസിഡ്, ലിസൺ, ഹൈപ്പോഫോസ്ഫോറസ് ആസിഡ് എന്നാണല്ലോ നെയിം. ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈപ്പോഫോസ്ഫോറസ് ആസിഡ്. H3PO2 is called hypophosphorus acid. നമുക്കതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഒന്ന് വരച്ചു നോക്കാം. നോക്കിക്കേ, ഇതാണ് ഹൈപ്പോഫോസ്ഫോറസ് ആസിഡ് H3PO2. യു സി, കണ്ടോ? H3PO2. മക്കളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ, ഇതിൻ്റെ ബേസിസിറ്റി എത്ര വരിക? ബേസിസിറ്റി 1 ആണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഓർക്കുക, ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് വരയ്ക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, ഇങ്ങനെ. ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡിൽ നോക്കൂ, ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡിൽ PH ബോണ്ട് ഇല്ല, ഉണ്ടോ? ഫോസ്ഫറസും ഹൈഡ്രജനും തമ്മിലുള്ള ബോണ്ട് ഇല്ല. എന്നാൽ ഹൈപ്പോഫോസ്ഫോറസ് ആസിഡിൽ PH ബോണ്ട് പ്രസൻറ്റാ. എത്ര PH ബോണ്ട് ഉണ്ട് നോക്കിക്കേ, 2 ഫോസ്ഫറസ് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഉണ്ട്, കണ്ടോ? 2 PH ബോണ്ട് പ്രസൻറ്റാ. മക്കളെ, ഈ 2 PH ബോണ്ടിൻ്റെ പ്രസൻസ് കാരണം ഹൈപ്പോഫോസ്ഫോറസ് ആസിഡ് എന്താ? ഇസ് എ റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റ്. നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ഓർത്തു വെക്കണം. ഹൈപ്പോഫോസ്ഫോറസ് ആസിഡ് ഈസ് എ റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റ് ഡ്യൂ ടു ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് 2 PH ബോണ്ട്. 2 PH ബോണ്ട്. ക്ലിയർ? എന്നാൽ ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡിൽ അങ്ങനെ ഒരു PH ബോണ്ട് ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡിന് റെഡ്യൂസിങ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇല്ല. ഹൈപ്പോഫോസ്ഫോറസ് ആസിഡാണ് റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഫോസ്ഫറസിൻ്റെ 3 ആസിഡിൻ്റെ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് നിങ്ങൾ ഓർക്കുക. നേരത്തെ വരച്ചു 2 എണ്ണം. ഇതാണ് H3PO3, ഫോസ്ഫോറസ് ആസിഡിൻ്റെ H3PO3 ഫോസ്ഫോറസ് ആസിഡിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറാണ് വരച്ചത്. ഇത് ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡാണ്, ഇത് ഹൈപ്പോഫോസ്ഫോറസ് ആസിഡാണ്. ഇതിൽ റെഡ്യൂസിങ് ക്യാരക്ടർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹൈപ്പോഫോസ്ഫോറസ് ആണ്, കാരണം അതിലാണ് മാക്സിമം PH ബോണ്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നിങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ള മറ്റൊരു പോയിന്റ്, സൾഫറിൻ്റെ അലോട്രോപ്സിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുക. നേരത്തെ ഞാൻ ഫോസ്ഫറസിൻ്റെ അലോട്രോപ്സ് പറഞ്ഞു,
അതേപോലെ സൾഫറിൻ്റെ 2 അലോട്രോപ്സ് ആണ്. ഒന്ന് റോംബിക് സൾഫർ എന്ന് പറയും, റോംബിക് സൾഫർ. മക്കളെ ഇതിനെയാണ് ആൽഫ സൾഫർ എന്ന് പറയാം. മറ്റൊരു അലോട്രോപ്പാണ് മോണോക്ലിനിക് സൾഫർ എന്ന് പറയും, മോണോക്ലിനിക് സൾഫർ. അതാണ് ബീറ്റ സൾഫർ. അപ്പോൾ സൾഫറിൻ്റെ 2 അലോട്രോപ്സ് മെയിൻലി പറയുമ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ്? റോംബിക് സൾഫറും മോണോക്ലിനിക് സൾഫറും. റോംബിക് സൾഫർ ആണ് മോസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ സൾഫർ കേട്ടോ. മോസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ അലോട്രോപ്പ് റോംബിക് ആണ്, മറ്റേതിന് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി സ്റ്റെബിലിറ്റി കുറവാണ്. ദെൻ റോംബിക് സൾഫർ എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ? റോംബിക് സൾഫർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്, റിമെമ്പർ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ എവാബ്രേറ്റിംഗ്. റോംബിക് സൾഫർ ഈസ് പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ എവാബ്രേറ്റിംഗ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് റോൾ സൾഫർ. റോംബിക് സൾഫർ ഈസ് പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ എവാബ്രേറ്റിംഗ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് റോൾ സൾഫർ ഇൻ കാർബൺ ഡൈ സൾഫൈഡ്. കാർബൺ ഡൈ സൾഫൈഡിൽ റോൾ സൾഫറിനെ ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന സൊല്യൂഷൻ, ആ സൊല്യൂഷനെ എവാബ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റോംബിക് സൾഫർ കിട്ടും. വൺസ് അഗെയിൻ, റോംബിക് സൾഫർ ഈസ് പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ എവാബ്രേറ്റിംഗ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് റോൾ സൾഫർ ഇൻ കാർബൺ ഡൈ സൾഫൈഡ്. ഇനി മോണോക്ലിനിക് സൾഫർ എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക? റിമെമ്പർ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ മെൽറ്റിംഗ് റോംബിക് സൾഫർ ആൻഡ് ദെൻ കൂളിംഗ്. സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ്? റോംബിക് സൾഫർ ഹീറ്റ് ചെയ്യുക, റോംബിക് സൾഫർ ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് കൂൾ ചെയ്യുക. ഒന്നുകൂടി കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മക്കളെ, റോംബിക് സൾഫർ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കൂൾ ചെയ്യുക. കൂൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ റോംബിക് സൾഫർ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കൂൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സർഫസിൽ ഒരു ക്രസ്റ്റ് ഫോം ചെയ്യും. റോംബിക് സൾഫർ ഇങ്ങനെ കൂളാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ക്രസ്റ്റ് ഫോം ചെയ്യും. ആ ക്രസ്റ്റിൽ 2 ഹോൾസ് ഇടുക. എന്നിട്ട് ആ ഹോൾസിലൂടെ അതിനകത്തുള്ള ലിക്വിഡ്സിനെ പുറത്തേക്ക് ഒഴിവാക്കുക, പോർഡ് ഔട്ട്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ബാക്കി ആ സൊല്യൂഷൻ റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി ഗെറ്റ് നീഡിൽ ഷേപ്പ്ഡ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ഓഫ് മോണോക്ലിനിക് സൾഫർ. അങ്ങനെയാണ് ആക്ച്വലി മോണോക്ലിനിക് സൾഫർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. എങ്ങനെയാണ്? റോംബിക് സൾഫർ ഹീറ്റ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ടത് കൂൾ ചെയ്യുക. ഏതുവരെ കൂൾ ചെയ്യണം? ടിൽ എ ക്രസ്റ്റ് ഈസ് ഫോംഡ് ഓൺ ദ സർഫസ്. 2 holes are made on that crust. Then the remaining liquids are poured out through that crust, poured out through holes. Then we get needle shaped crystals of monoclinic sulfur. Okay, അപ്പോൾ 2 അലോട്രോപ്പിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് പഠിക്കണം. റോംബിക് സൾഫർ എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം? എവാബ്രേറ്റിംഗ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് റോൾ സൾഫർ ഇൻ കാർബൺ ഡൈ സൾഫൈഡ്, അതാണ് മോസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ. ദെൻ ബീറ്റ സൾഫർ അല്ലെങ്കിൽ മോണോക്ലിനിക് സൾഫർ ലെസ് സ്റ്റേബിൾ ആണ്, സ്റ്റേബിൾ ഓൺലി അബൌട്ട് 369 കെൽവിൻ. സ്റ്റേബിൾ അബൌവ് 369 കെൽവിൻ. ബിലോ 369 കെൽവിൻ കൺവെർട്ടഡ് ടു റോംബിക് സൾഫർ. 369 കെൽവിൻ്റെ എബവ് ആണെങ്കിലാണ് മോണോക്ലിനിക് സ്റ്റേബിൾ ആവുകയാണ്. 369 താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് റോംബിക്കിലേക്കാണ് പോവുക. ഈ ടെമ്പറേച്ചർ 369 2 ഫോമും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും, അത് അതിൻ്റെ ട്രാൻസിഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സൾഫറിൻ്റെ 2 അലോട്രോപ്സും അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ്സും പി ബ്ലോക്കിനകത്ത് പഠിച്ചിരിക്കണം. ഇനി നിങ്ങൾ അറിയാനുള്ള മറ്റൊരു പോയിൻ്റാണ് ഗ്രൂപ്പ് 17 ഹാലജൻസ് പറഞ്ഞു. ഫ്ലൂറിൻ, ക്ലോറിൻ, ബ്രോമിൻ, അയഡിൻ, എസ്റ്റാറ്റിനൊക്കെ പറഞ്ഞു. അതിലെ ഫസ്റ്റ് മെമ്പറാണ് ഫ്ലൂറിൻ. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ക്ലാസ്സിൽ, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കാണും, പി ബ്ലോക്കിലെ ഓരോ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെയും ഫസ്റ്റ് മെമ്പർ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ മെമ്പേഴ്സിൽ നിന്ന് പല പ്രോപ്പർട്ടിയിലും ഡിഫറൻസ് കാണിക്കുക. അതിനെയുള്ള അനോമലസ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. ഫ്ലൂറിൻ്റെ അനോമലസ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്തൊക്കെയെന്ന് പഠിക്കാം. അതിൽ ഒന്നാമത്തത്, ഫ്ലൂറിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ -1 ആണ്. -1 മാത്രമേ ഫ്ലൂറിൻ കാണിക്കൂ. എന്നാൽ ബാക്കി എലമെൻറ്റ്സ് -1 കാണിക്കും. പക്ഷെ അതുകൂടാതെ +1, +3, +5, +7 ഇങ്ങനെ ഡിഫറെൻ്റ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കാണിക്കും. ഫ്ലൂറിന് -1 മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വേറൊരു അനോമലസ് പ്രോപ്പർട്ടി, ഫ്ലൂറിൻ ഒരു ഓക്സോ ആസിഡ് HOF എന്ന ഓക്സോ ആസിഡ് മാത്രമേ ഫോം ചെയ്യൂ. എന്നാൽ ബാക്കി ക്ലോറിൻ, ബ്രോമിൻ, അയഡിൻ ഒക്കെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഓക്സോ ആസിഡ്സ് ഫോം ചെയ്യും. മക്കൾ ഓർക്കുക, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓക്സോ ആസിഡ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്ന ഹാലജനാര ക്ലോറിനാണ്.
ക്ലോറിൻ 4 ടൈപ്പ് ഓക്സോ ആസിഡ്സ് ഉണ്ട് ക്ലോറിന്. ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ, ക്ലോറിൻ്റെ ഓക്സോ ആസിഡ്സുകൾ ഏതൊക്കെയെന്ന് പഠിക്കാം. ഇതാണ് ക്ലോറിൻ്റെ ഓക്സോ ആസിഡ്സ്. HOCl, HClO2. ശ്രദ്ധിക്കുക, ക്ലോറിൻ്റെ ഓക്സോ ആസിഡ്സ് HClO അല്ലെങ്കിൽ HOCl പറയാം, HClO2, HClO3, HClO4. ഇതാണ് ക്ലോറിൻ്റെ 4 ഓക്സോ ആസിഡ്സ്. മക്കളെ, ഈ ഓക്സോ ആസിഡ്സിൻ്റെ ഒക്കെ നെയിം ഒന്ന് പഠിക്കണമല്ലോ. HClO അല്ലെങ്കിൽ HOCl എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാ? ഹൈപ്പോക്ലോറസ് ആസിഡാണ്. ഹൈപ്പോക്ലോറസ് ആസിഡ്. HClO2 ക്ലോറസ് ആസിഡാണ്. HClO2 ക്ലോറസ് ആസിഡ്. HClO2 ക്ലോറസ് ആസിഡ്. HClO3 ക്ലോറിക് ആസിഡാണ്. HClO4 പെർക്ലോറിക് ആസിഡാണ്. റിമെമ്പർ, ഫ്ലൂറിൻ്റെ അനോമലസ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഫ്ലൂറിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ -1 മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബാക്കി ക്ലോറിൻ, ബ്രോമിൻ, അയഡിനൊക്കെ -1 സ്റ്റേറ്റ് കൂടാതെ +1, +3, +5, +7 വരെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കാണിക്കും. വേറൊരു അനോമലസ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്, ഫ്ലൂറിന് ഒരു ഓക്സോ ആസിഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അത് HOF എന്ന് പറഞ്ഞു. മക്കളെ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓക്സോ ആസിഡ് ഫോം ചെയ്യുന്ന ഹാലജനാണ് ക്ലോറിൻ. ക്ലോറിന് 4 ഓക്സോ ആസിഡ്സ് ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ നെയിമും ഫോർമുലയും പറഞ്ഞു തന്നു. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഈ 4 ഓക്സോ ആസിഡ്സിൽ ഏറ്റവും സ്ട്രെങ്ത് കൂടി, അസിഡിക് സ്ട്രെങ്ത് കൂടുതലായിരിക്കാം, മറക്കരുത്, HClO4 എന്നാണ്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പെർക്ലോറിക് ആസിഡിനാണ് സ്ട്രെങ്ത് കൂടുതൽ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്നതാണ് HClO3, പിന്നെ വരുന്നതാണ് HClO2, പിന്നെ വരുന്നതാണ് HOCl. മക്കളെ, ഈ പോയിന്റ് ശ്രദ്ധിക്കണം. ക്ലോറിൻ്റെ ഓക്സോ ആസിഡിൻ്റെ അസിഡിക് സ്ട്രെങ്ത് ഇങ്ങനെയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഇവിടെ +7 ആണ്, ഇതിൽ +5 ആണ്, ഇതിൽ +3 ആണ്. HOCl ക്ലോറിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ +1 ആണ്. ക്ലിയർ? ഫ്ലൂറിൻ്റെ അനോമലസ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് പറഞ്ഞത്. അതിൻ്റെ കൂടെയാണ് ക്ലോറിൻ്റെ ഓക്സോ ആസിഡ്സ് കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത്. ഫ്ലൂറിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് അനോമലസ് പ്രോപ്പർട്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക. ആദ്യം പറഞ്ഞത് -1 ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. 2 ഒറ്റ ഓക്സോ ആസിഡ്സേ ഉള്ളൂ. മൂന്നാമത്തെ ഒരു അബ്നോർമൽ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നമുക്ക് പറയാം HF ലിക്വിഡ് ആണെന്ന് പറയാം. അത് നേരത്തെ ഞാൻ ഹൈഡ്രേറ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സമയത്ത് പറഞ്ഞു, മക്കൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കാണും. HF ലിക്വിഡ് ആണ്, കാരണം അതിൽ ഇന്റർ മോളിക്കുലാർ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഉണ്ടാകും. എന്നാൽ ബാക്കി ഹൈഡ്രജൻ ഹാലൈഡ്സ്, HCl, HBr, HI ഒക്കെ ഗ്യാസാണ്. അതിൻ്റെ റീസൺ പറഞ്ഞു, HFൽ ഇന്റർ മോളിക്കുലാർ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിൻ്റെ പ്രസൻസ് ആണ്. ക്ലിയർ? ഇതാണ് ക്ലോറിൻ്റെ അനോമലസ് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ പഠിക്കേണ്ടത്. ഇനി വേറൊരു പോയിന്റ്, ഗ്രൂപ്പ് 16 പഠിക്കാനുള്ള മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കാണ് നിങ്ങൾ ഓസോൺ, O3യെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം. മക്കളെ, ഓസോൺ ഓക്സിജൻ്റെ ഒരു അലോട്രോപ്പാണ്. അതിൽ പഠിക്കാനുള്ള മെയിൻ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓസോൺ ഒരു പവർഫുൾ ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻ്റാണ്. പവർഫുൾ ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻറ്റ്. ഓസോൺ ഈസ് എ പവർഫുൾ ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻറ്റ്. ഓസോൺ പവർഫുൾ ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻ്റ് ആകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? മക്കൾ, ഇതിൻ്റെ റീസൺ, ഓസോൺ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യും. ഓസോൺ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്താൽ ഓക്സിജനും നെയ്സൻ്റ് ഓക്സിജനും കിട്ടും. വി നോ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് നെയ്സൻ്റ് ഓക്സിജൻ. ഡ്യൂ ടു ദി ലിബറേഷൻ ഓഫ് നെയ്സൻ്റ് ഓക്സിജൻ, ഓസോൺ ഈസ് എ പവർഫുൾ ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻറ്റ്. ശ്രദ്ധിക്കണം, ഓസോൺ ഓക്സിജൻ്റെ ഒരു അലോട്രോപ്പാണ്. ദെൻ ഓസോൺ പവർഫുൾ ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻ്റാണ്. ഓസോൺ എന്തുകൊണ്ട് പവർഫുൾ ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻ്റ് ആയി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, റിമെമ്പർ, ഓസോൺ ലിബറേറ്റ് നെയ്സൻ്റ് ഓക്സിജൻ. ആ നെയ്സൻ്റ് ഓക്സിജൻ്റെ പ്രസൻസ് കാരണം ഓസോൺ ഈസ് എ പവർഫുൾ ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻറ്റ്. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ, റിമെമ്പർ, ഓസോൺ PbSൻ്റെ കളർ ബ്ലാക്ക് ആണ്. ബ്ലാക്ക് PbSനെ ഓസോൺ വൈറ്റ് PbSO4 ആക്കി ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യും. ആ പോയിന്റ് ഓർക്കുക. ഓസോൺ ഓക്സിഡൈസസ് ബ്ലാക്ക് PbS ടു വൈറ്റ് PbSO.
PbSO4ൻ്റെ കളർ വൈറ്റ്, PbSൻ്റെ കളർ ബ്ലാക്ക്. PbSനെ ഓസോണിൻ്റെ കൂടെ ട്രീറ്റ് ചെയ്താൽ അത് എന്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ആവും? PbSO4ലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ ഓസോൺ പവർഫുൾ ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻറ്റാണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ ഓർക്കുക ഓസോൺ ബ്ലീച്ചിങ് ഏജൻ്റായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യും. ഓസോൺ ബ്ലീച്ചിങ് ഏജൻ്റായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി ആ ബ്ലീച്ചിങ് പ്രോസസ്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ മക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ബ്ലീച്ചിങ് പ്രോപ്പർട്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഓസോൺ പവർഫുൾ ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻ്റാണ്. അതേസമയം അത് ഒരു ബ്ലീച്ചിങ് ഏജൻ്റായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ബ്ലീച്ചിങ് ഏജൻറ്റ് പഠിക്കുമ്പോൾ നിർബന്ധമായിട്ടും പി ബ്ലോക്കിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട വേറൊരു ബ്ലീച്ചിങ് ഏജൻറ്റ് ഉണ്ട്. ആരാ? ക്ലോറിൻ. ക്ലോറിൻ ഒരു ബ്ലീച്ചിങ് ഏജൻ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും. ക്ലോറിൻ്റെ ബ്ലീച്ചിങ് ആക്ഷനിൽ പോയിൻറ്റ്സ് പഠിക്കണം. ഒന്ന്, ക്ലോറിൻ്റെ ബ്ലീച്ചിങ് ആക്ഷൻ എന്താ? ഓക്സിഡേഷനാണ്. സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് ഓർക്കുക, ക്ലോറിൻ ബ്ലീച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? മോയിസ്ചറിൻ്റെ പ്രസൻസ് വേണം. മോയിസ്ചറിൻ്റെ പ്രസൻസിലേ ക്ലോറിൻ ബ്ലീച്ച് ചെയ്യൂ. എന്നാൽ ഓസോൺ ബ്ലീച്ച് ചെയ്യാൻ മോയ്സ്ചർ വേണ്ട, അത് ഡ്രൈ ബ്ലീച്ചാണ്. ക്ലോറിൻ്റെ ബ്ലീച്ചിങ് ഓക്സിഡേഷനാണ്, ഓസോണിൻ്റെ ബ്ലീച്ചിങ്ങും ഓക്സിഡേഷനാണ്. ക്ലോറിൻ ബ്ലീച്ച് ചെയ്യാൻ മോയ്സ്ചർ എസെൻഷ്യലാണ്, ഓസോൺ ബ്ലീച്ച് ചെയ്യാൻ മോയ്സ്ചർ വേണ്ട, ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്രൈ ബ്ലീച്ച്. ദെൻ അനദർ പോയിന്റ്, ക്ലോറിൻ്റെ ബ്ലീച്ചിങ് ആക്ഷൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഓക്സിഡേഷൻ ആയത്? ലിസൺ, ക്ലോറിൻ മോയ്സ്ചറിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ, വാട്ടറിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ വേപ്പറിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യൂ. ക്ലോറിൻ വാട്ടറുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്താൽ എന്താ കിട്ടുക? HClഉം HOClഉം കിട്ടും. ഹൈഡ്രോക്ലോറിക്കും ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറൈഡും അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും ഹൈപ്പോക്ലോറസ് ആസിഡും കിട്ടും. ഈ ഹൈപ്പോക്ലോറസ് ആസിഡ് അൺസ്റ്റേബിളാണ്. അത് വേഗത്തിൽ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്ത് HClഉം മക്കളെ നേസൻ്റ് ഓക്സിജനും കിട്ടും. ഈ നേസൻ്റ് ഓക്സിജനാണ് കളേർഡ് സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് അതിനെ കളർലെസ് ആക്കി മാറ്റും. കളേർഡ് സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് അതിനെ കളർലെസ് ആക്കി മാറ്റും. കണ്ടോ? ഓക്സിജനാണ് കളേർഡ് സബ്സ്റ്റൻസിനെ കളർലെസ് ആക്കുന്നത്. ആ ഓക്സിജൻ എവിടുന്ന് കിട്ടി? ഹൈപ്പോക്ലോറസ് ആസിഡിൽ നിന്ന് കിട്ടി. കണ്ടോ? അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ക്ലോറിൻ്റെ ബ്ലീച്ചിങ് ആക്ഷൻ ഓക്സിഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ലിസൺ, ക്ലോറിൻ ബ്ലീച്ചിങ്ങിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യും. ക്ലോറിൻ്റെ ബ്ലീച്ചിങ് ഓക്സിഡേഷനാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്ലോറിൻ്റെ ബ്ലീച്ചിങ് ഓക്സിഡേഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്? റിമെമ്പർ, ക്ലോറിൻ ബ്ലീച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മോയ്സ്ചർ, വാട്ടർ വേപ്പർ വേണം. ക്ലോറിനും വാട്ടറും റിയാക്ട് ചെയ്താൽ ആക്ച്വലി രണ്ട് ആസിഡ് വരെ HClഉം HOClഉം കിട്ടും. അത് അൺസ്റ്റേബിളാണ് HOCl. അപ്പോൾ അത് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്ത് നേസൻ്റ് ഓക്സിജൻ കിട്ടും. ആ നേസൻ്റ് ഓക്സിജൻ കളേർഡ് സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് അതിനെ കളർലെസ് ആക്കി മാറ്റും. അതുകൊണ്ടാണ് ക്ലോറിൻ്റെ ബ്ലീച്ചിങ് ആക്ഷൻ ഓക്സിഡേഷൻ പ്രോസസ്സാണെന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ? റെഡി? ഇനി നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട മറ്റൊരു പോയിന്റ്, ഗ്രൂപ്പ് 17 വരുന്നതാണ് ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ. പി ബ്ലോക്കിൽ ആവശ്യം വരുന്ന മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ. മക്കളെ, ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ റിമെമ്പർ, ഡ്രൈ ക്ലോറിൻ ഗ്യാസിനെ ഡ്രൈ സ്ലേക്കഡ് ലൈമിലൂടെ പാസ് ചെയ്യണം. സ്ലേക്കഡ് ലൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർക്കുക കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ കിട്ടുന്നത്. ലിസൺ, ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് റിയാക്റ്റൻറ്റ് ആരൊക്കെയാണ്? ഡ്രൈ ക്ലോറിൻ ഗ്യാസ് ഷുഡ് ബി പാസ്ഡ് ത്രൂ ഡ്രൈ സ്ലേക്കഡ് ലൈം. നൗ വി ഗെറ്റ് ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ. ഓക്കെ, ദെൻ അനദർ പോയിന്റ്, ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ഈസ് എ മിക്സ്ചർ ഓഫ് കാൽഷ്യം ക്ലോറൈഡ്. അങ്ങനെ പറയും, ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ഈസ് എ മിക്സ്ചർ ഓഫ് കാൽഷ്യം ക്ലോറൈഡ് ആൻഡ് കാൽഷ്യം ഹൈപ്പോക്ലോറൈറ്റ്. കാൽഷ്യം ഹൈപ്പോക്ലോറൈറ്റ്. മക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കുക, ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ പാസിംഗ്, ജസ്റ്റ് ഓർക്കൂ, ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ഈസ് പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ പാസിംഗ് ഡ്രൈ ക്ലോറിൻ ത്രൂ ഡ്രൈ സ്ലേക്കഡ് ലൈം. അതാണ് ഒരു പോയിന്റ്. ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ പാസിംഗ് ഡ്രൈ ക്ലോറിൻ ത്രൂ ഡ്രൈ സ്ലേക്കഡ് ലൈം. ഓക്കെ, ദെൻ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ഈസ് എ മിക്സ്ചർ ഓഫ് കാൽഷ്യം ക്ലോറൈഡ്
ആൻഡ് കാൽഷ്യം ഹൈപ്പോക്ലോറൈറ്റ്. കാൽഷ്യം ഹൈപ്പോക്ലോറൈറ്റ്. ഈ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ പി ബ്ലോക്കിൽ നല്ലോണം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക, ആ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡറിൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ ചോദിച്ചാൽ മിക്സ്ചർ ഓഫ് കാൽഷ്യം ക്ലോറൈഡ് ആൻഡ് കാൽഷ്യം ഹൈപ്പോക്ലോറൈറ്റ്. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡറിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ പറഞ്ഞു, ക്ലോറിൻ്റെ ബ്ലീച്ചിങ് ആക്ഷൻ പറഞ്ഞു, ക്ലോറിൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഡീക്കൻസ് പ്രോസസ്സിലാണ് ക്ലോറിൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള മറ്റൊരു പോയിന്റ്, ആക്ച്വലി സെക്കൻഡ് ഇയർ പി ബ്ലോക്കിൽ 3 ആസിഡിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട്. അതിൽ 2 ആസിഡിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനാണ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, നൈട്രിക് ആസിഡിൻ്റെ ഓസ്റ്റ്വാൾഡ് പ്രോസസ്സും സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിൻ്റെ കോണ്ടാക്ട് പ്രോസസ്സും. ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡിനെ NaCl-നെ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡുമായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക. NaCl പ്ലസ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഇത് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് Na2SO4-ഉം ദെൻ HCl-ഉം കിട്ടും. ഇങ്ങനെയാണ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. HCl ഗ്യാസ് ആണ്, അത് വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് റിയാക്ട്സ് വിത്ത് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഗിവ്സ് Na2SO4 പ്ലസ് HCl. നൈട്രിക് ആസിഡ് ലബോറട്ടറി റിയേജൻ്റ് ആണ്, ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻ്റ് ആണ്. സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഡീഹൈഡ്രേറ്റിംഗ് ഏജൻ്റ് ആണ്, ഡ്രൈയിങ് ഏജൻ്റ് ആണ്, ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻ്റ് ആണ്. ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് മെയിൻലി യൂസ്ഡ് ഇൻ ദി മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ്. ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിൻ്റെ ഒരു യൂസാണ്, ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദി മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ്. Then another, it is used for dissolving then hydrochloric acid nitric acid കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യും. ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും നൈട്രിക് ആസിഡും കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് നൈട്രിക് ആസിഡും മിക്സ് ചെയ്യണം. റേഷ്യോ 3:1. ലിസൺ, കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് നൈട്രിക് ആസിഡും 3:1 റേഷ്യോയിൽ മിക്സ് ചെയ്താൽ അതിനെ അക്വാറീജിയ എന്നാണ് പറയാം. അക്വാറീജിയ, റോയൽ ലിക്വിഡ് എന്നും പറയും. നോബിൾ മെറ്റൽസ് ഗോൾഡിനെയും പ്ലാറ്റിനത്തിനെയും ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്ന സൊല്യൂഷനാണ് അക്വാറീജിയ. അപ്പോൾ അക്വാറീജിയ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് വേണം. 1 മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ്, 2 അക്വാറീജിയൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ, 3 ലബോറട്ടറി റിയേജൻ അക്വാറീജിയ, ദെൻ manufacture of glucose, laboratory reagent. Remember what is aquaregia? Mixture of concentrated hydrochloric acid and concentrated nitric acid in the ratio 3:1. It is used for dissolving noble metals like gold and platinum. അതുകൊണ്ട് അതിന് റോയൽ ലിക്വിഡ്സ് എന്ന് പറയാറുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി ഫൈനലി മക്കളെ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് പഠിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് കൂടിയുണ്ട്. നേരത്തെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു നോബിൾ ഗ്യാസിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ട്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. മെയിൻലി ഫ്ലൂറൈഡ്സ് ആണ് നോബിൾ ഗ്യാസിൻ്റെ മെയിൻ കോമ്പൗണ്ട്സ്, അതാണ് സെനോൺ മെയിനായിട്ട് ഫോം ചെയ്യുക. അതിൽ XeF2 ഇതൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡിലാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ സെനോൺ ഡയറക്റ്റ്ലി കമ്പൈൻസ് വിത്ത് ഫ്ലോറിൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും XeF2. 673 കെൽവിനും 1 ബാർ പ്രഷറും അപ്ലൈ ചെയ്യണം. XeF2 സോളിഡ് ആണ്, ഷേപ്പ് ലീനിയർ ആണ്, ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ sp3d ആണ്. വേറൊന്ന് സെനോൺ ഫ്ലൂറിനുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തു. ടെമ്പറേച്ചർ 873 കെൽവിൻ, ദെൻ 7 ബാർ പ്രഷർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് XeF4 കിട്ടും. XeF4 സോളിഡ് ആണ്, സെനോൺ ഗ്യാസ് ആണ്, ഫ്ലൂറിൻ ഗ്യാസ് ആണ്, പക്ഷേ സെനോൺ ഫ്ലൂറൈഡ് ഒക്കെ സോളിഡ്സ് ആണ്. ദെൻ സിമിലർലി സെനോൺ ഫ്ലൂറിനുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യുക, ഒക്കെ ഡയറക്റ്റ് കോമ്പിനേഷനാണ് മക്കളെ. ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് ഡിഫറൻസ്. 573 കെൽവിൻ, ദെൻ 60 to 70 ബാർ പ്രഷർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് XeF6 കിട്ടും. ക്ലിയർ? ഇതാണ് സെനോണിൻ്റെ 3 ഫ്ലൂറൈഡ്സിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ, ഡയറക്റ്റ് പ്രിപ്പറേഷനാണ്. റിമെമ്പർ, ഇത് sp3d ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ, sp3d2, ഇത് sp3d3. 3 കോമ്പൗണ്ട്സ്, അതിൻ്റെ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ലീനിയർ, ദെൻ XeF4 സ്ക്വയർ പ്ലനാർ,
നേരത്തെ പറഞ്ഞു സ്ക്വയർ പ്ലനാർ ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് ഒക്ടാഹിഡ്രൽ. ഓക്കെ, ഇനി ഈ xenon കോമ്പൗണ്ട്സ് ഹൈഡ്രോളൈസ് ചെയ്യാൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ XeF4 അല്ലെങ്കിൽ XeF6നെ ഹൈഡ്രോളൈസ് ചെയ്യാൻ ഇതിലേക്ക് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് XeO3+HF. XeF6നെ ഹൈഡ്രോളൈസ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് XeO3 ആൻഡ് HF. ബാലൻസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ 3H2O എന്ന് എഴുതണം. നൗ ഹിയർ 6HF എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത്. ക്ലിയർ? അപ്പം നോബിൾ ഗ്യാസ് കോമ്പൗണ്ടിൽ xenon ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ക്ലിയർ? പിന്നെ നോബിൾ ഗ്യാസിൽ വേണ്ടത് വെതർ ബലൂൺസിൽ ഹീലിയം ഗ്യാസ് ഫില്ല് ചെയ്യും. അതിന് റീസൺ ചോദിച്ചാൽ ഹീലിയം ലൈറ്റ് ഗ്യാസാണ്, നോൺ ഇൻഫ്ലെയിമബിൾ ഗ്യാസാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അത് വെതർ ബലൂൺസിൽ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ വേറൊന്ന് ഡീപ്പ് സീ ഡൈവേഴ്സ്, നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കാണും സ്ക്യൂബ ഡൈവേഴ്സ്. അതിൽ ഡീപ്പ് സീ ഡൈവേഴ്സ് ബ്രീത്തിങ്ങിന് വേണ്ടി ഹീലിയം ഓക്സിജൻ മിക്സറാണ് യൂസ് ചെയ്യുക. ഹീലിയം ഓക്സിജൻ മിക്സ്ചർ ഈസ് പ്രിഫേർഡ് ഓവർ ഓക്സിജൻ നൈട്രജൻ മിക്സ്ചർ. സീൻ്റെ ഡെപ്തിൽ ഇൻഹെയിൽ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മിക്സ്ചർ ഹീലിയം ഓക്സിജൻ മിക്സ്ചറാണ്. അത് ആ ഹീലിയം ഓക്സിജൻ മിക്സ്ചർ പ്രിഫർ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം ഹീലിയം ഈസ് ലെസ് സോലുബിൾ ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബ്ലഡ്, വൈൽ വെറാസ് നൈട്രജൻ ഓക്സിജൻ മിക്സ്ചർ യൂസ് ചെയ്താൽ നൈട്രജൻ ഹ്യൂമൻ ബ്ലഡിൽ സോലുബിൾ ആകും. ദെൻ ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് എ സിവിയർ പെയിൻ കോൾഡ് ബെൻസ്. ആ സിവിയർ പെയിൻ ഒഴിവാക്കാൻ ഡീപ്പ് സീ ഡൈവേഴ്സ് ഓക്സിജൻ ഹീലിയം മിക്സ്ചറാണ് റെസ്പിറേഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ക്ലിയർ മക്കളെ? ഇത്രയാണ് സെക്കൻഡ് ഇയർ പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിലെ ഒരു മെയിൻ സെക്ഷൻ. I hope you understand the topic. Okay, thanks to all. See you next class, next time. Okay, goodbye. Indeed.